ओहो कि गरम लगुची गछ छाई बसिले भी जमा गरम मुक्ति मिलुनी। जाई टिके देखी आसे चढ़ई माने गरम रे कौन करुचंती। अरे मिट्टू आज रज चलिए दोली खेल जा। मिट्टू तू ना आज बहुत सुंदर देखाउचु। हाँ लो चंपा काऊ तू भी आज को कम देखा जाउचु कि पूरा हीरोइन परी लगुचु। सब चढ़ी रज दोली पाखक चली आसी। चल चल आमे भी जीवा। अरे बाप रे तमे दुई जन मुहरे एमिति चून लगे कुआडे जाउच। ए बदमाश खाऊ एमिति ओलटा पालटा कथा कहनी। आमे आम मुहरे काहे चून लगेबू। एटा हमर प्योर नेचुरल लुक बुझिलु। जम्मा बाजे कथा कहनी। आलो चंपा तू कौन जानी पारुनु ए काऊ ईर्षारे एमिति कहूची कि रे तू आम भली केबे भी तो सुंदर ही पारिबुनी। सेथिपाई एठाको आसी एमिति सब कथा कहूचु ना। कौन हैला ईर्षा करिबी पुणी तम मानकु। सत कथा हैला तमे दुई जन पूरा भुतुणी परी लागुच। ए बदमाश खाऊ तते कहली ना जम्मा बाजे कथा कहबुनी। आउ थरे जदि किछि ओलटा पालटा कथा कहबू मु तो थंटा भांगी देबी। कौन कहलु मो थंट भांगिबू। आस आस मो थंट भांगी की देखा। मु तो आहरी कहबी भुतुणी भुतुणी। कौन हैला तू आमको भुतुणी कहूचु। ए चंपा धरते काऊ को आज ता पिठी रे भल किति पहाड़ पकेबा। काऊ को मारिबा पाई से दुई जन तार पछा कले। दुष्ट काऊ शीघ्र उड़ी सेठारु चली गला। मिट्टू चले भी जीवा डेरी हे गलानी। आमे आउ दिने काऊ को देखि नेबा। अरे रह रह मु आगो टिके मेकअप करिनी। ए बदमाश काऊर पछा करी करी मो मेकअप खराब ही गला। हाँ तो ठीक कहिचु मु भी टिके मेकअप करिनी नहले मो चेहरा ग्लो केमती करिबो। चल चल। ए बेंग एमिति चुप करी काहेकि बसिचु। टिके रड़ी छाड़े तू शब्द कले सिना वर्षा हेबो। ए गरम रु आमको टिके मुक्ति मिलिबो। ना ए जाई वर्षा दिन आसीनी। वर्षा दिन आसीले मु शब्द करिबी एबे नुह। कौन हैला तू शब्द बाहर करिबुनी तो ताहाले एबे देखे मु तो पाखरु केमिति शब्द बाहर करूची। एमिति कही काऊ बेंग को बहुत पिटिला। बेंग शीघ्र डेई पानी भीतर को चली गला। धेत ए बेंग द्वारा किछि काम हेलानी। जाई देखे बादल माने कौन करूचंती। बाप रे ए बादल गुड़ा केमिति आराम रे सोईचंती देख। मु सेपटे गरम रे मरुची आउ ए अलसुआ दल वर्षा न करी सोईचंती। एबे एमानक निद भांगुची। ए अलसुआ बादल दल वर्षा न करी सोई रहिच। उठ वर्षा कर उठ कहूची का 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 का। ए दुष्ट काऊ तोर समस्याटा कौन कहलु। एमिति पार्टी करी काहे के निद भांगिलु। वर्षा दरकार वर्षा। आम जंगल रे प्रबल गरम। शीघ्र तमे माने वर्षा कर। वर्षा हेले जाई टिके आराम लागिबो। एबे केमिति वर्षा करिवो। ए जाई वर्षा दिन आसीनी। वर्षा दिन आसी सारू तापरे आमे वर्षा करिवो। वर्षा दिन आसीनी तो कौन हे गला। एबे समय आगरु टिके वर्षा करि दियो। जल्दी वर्षा कर भारी गरम लागुची। ए काऊ कौन पाला लगेचु तो कथारे आमे कौन वर्षा करिवो। जेबे बादल राणी आमको आदेश देबे आमे सेबे वर्षा करिवो। एबे आमको विरक्त न करी एठारु चली जा। ओ बुझी गली तमे माने अलसुआ। छी 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 अलसुआ दल। बादल राणी कौन पाई जे तम मानकु रखिची। निश्चय तार आखि खराब थिबो सेथिपाई तम भली अलसुआ को चिन्हि पारिलानी। बदमाश खाऊ आम बादल राणी अपमान करनी नहले कथाटा किछि भल हेबनी। तू आमर शक्ति विषय जानिनु। ए एमिति गर्जन काहेकि करूच। जदि पारुच वर्षा करिकि देखाओ तापरे मु देखिबी तम मानक शक्ति केते। शक्तिहीन अलसुआ बादल दल आगरु जदि जानी थांती तम मानक पाखरे वर्षा करिवार शक्ति नाही मु केबे भी तम मानक पाखु आसी थांती। छी तम मानक सह कथा ही मो मुह खराब ही गला। तू देखिलु ए बदमाश काऊ केमिति आमर अपमान करी चली गला। मु केबे भी अपमान सहिबिनी। आम भली एते शक्तिशाली बादलंकर से अपमान करिवो आ आमे सहि जिबा। हाँ तू ठीक कहिचु मेघवती। चल आमे आम अपमान रो प्रतिशोध नेबा। बाप रे केते जोरे वर्षा हेउची।
ମୁଁ ସେ ବାଦଲ ଦଳଙ୍କୁ ବେଶୀ ରଗେଇକି ଚାଲି ଆସିନି ତ। ସେ ଯାହା ବି ହଉ ଏ ଗରମରେ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ମୁଁ ପୁରା ଥଣ୍ଡା ହେଇଗଲି। ସେପଟେ ଏତେ ଜୋରରେ ବର୍ଷା ହେବା ଯୋଗୁଁ ଚଢ଼େଇମାନେ ଘରୁ ବାହାରି ପାରିଲେନି। ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରକୁ ବନ୍ୟା ମାଡ଼ି ଆସିଲା। ଆଜି ରଜ, ହେଲେ ବର୍ଷା ପାଇଁ ଆମେ ରଜ ଦୋଳି ଖେଳି ପାରିଲେନି। କାହିଁକି ଯେ ଅସମୟରେ ଏତେ ବର୍ଷା ହେଲା। ଏ ବର୍ଷ ଆମେ ରଜ କେମିତି ପାଳିବା? ବର୍ଷା ଦିନ ଆସିବାକୁ ଆହୁରି ଅନେକ ଦିନ ବାକି ଅଛି। କାହିଁକି ଯେ ଏତେ ଜୋରରେ ବର୍ଷା ହେଉଛି? ଏମିତି ଯଦି ବର୍ଷା ଲାଗି ରହିବ ଆମ ଘରଦ୍ୱାର ଭାସିଯିବ। ନା ନା, ଏମିତି ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଚାଲ ସମସ୍ତେ ମିଶି ବାଦଲ ରାଣୀଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବା। କ'ଣ ପାଇଁ ଏତେ ବର୍ଷା ହେଉଛି ତାଙ୍କୁ ପଚାରି ଆସିବା। ତାପରେ ସବୁ ଚଢ଼େଇ ମିଶି ବାଦଲଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲେ। ବାଦଲ ରାଣୀ, ଆମ ଜଙ୍ଗଲରେ କାହିଁକି ଏତେ ବର୍ଷା କରୁଛ? ଆଜି ରଜ, ହେଲେ ଆମେ କେହି ବି ଘରୁ ବାହାରି ପାରୁନୁ। ଦୟାକରି ବର୍ଷା କରନି, ନହେଲେ ଆମ ଘର ଭାଙ୍ଗିଯିବ। ଆମେ ସବୁ ପାଣିରେ ଭାସିଯିବୁ। ତୁମ ଜଙ୍ଗଲରେ ରହୁଥିବା ଦୁଷ୍ଟ କାଉ ପାଇଁ ଏ ବର୍ଷା ହେଉଛି। ସେ ଆମକୁ ବହୁତ ଅପମାନ ଦେଇଛି। ଏବେ ସେ ଦେଖୁ ଆମର ଶକ୍ତି କେତେ। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ କାଉ ପାଇଁ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କାହିଁକି କଷ୍ଟ ଦେଉଛ? ଦୟାକରି ବର୍ଷାକୁ ଅଟକେଇ ଦିଅ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଆମେ ଆଉ ବର୍ଷା କରିବୁନି। ତମେମାନେ କାଉ ପାଖକୁ ଯାଇ ତାକୁ କୁହ ସେ ଆମ ପାଖକୁ ଆସି ଆମକୁ କ୍ଷମା ମାଗୁ। ମୁଁ ସେ ଅପମାନକୁ କେବେ ବି ଭୁଲି ପାରିବିନି। ବାଦଲର କଥା ଶୁଣି ସମସ୍ତେ କାଉ ପାଖକୁ ଆସିଲେ। ନା, ମୁଁ କ୍ଷମା ମାଗିବିନି। ସେ ଅଳସୁଆ ବାଦଲ ଦଳଙ୍କ ପାଖରେ ମୁଁ କେବେ ବି କ୍ଷମା ମାଗିବିନି। ଦେଖ କାଉ, ତୁ ଭୁଲ କରିଛୁ। ତୋ ପାଇଁ କ'ଣ ଆମେ ସମସ୍ତେ କଷ୍ଟ ପାଇବୁ? ଯା ଶୀଘ୍ର ଯାଇ ବାଦଲମାନଙ୍କୁ କ୍ଷମା ମାଗେ। ନା ନା ନା, ମୁଁ କାହାକୁ ବି କ୍ଷମା ମାଗିବିନି। ମୋତେ ଆଉ ବିରକ୍ତ କରନି, ନହେଲେ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପିଟିବି। ଆରେ ଏବେ କ'ଣ କରିବା? ଏ ବଦମାସ କାଉ ତ ଆମ କଥା ଶୁଣିଲାନି, ଘର ଭିତରକୁ ଚାଲିଗଲା। ମୋ ପାଖରେ ଏକ ଉପାୟ ଅଛି। ଚାଲ ସମସ୍ତେ ବାଦଲଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବା। କ'ଣ ହେଲା? ତମେମାନେ କାଉକୁ କାହିଁକି ସାଙ୍ଗରେ ଆଣିଲନି? ଆମେ କାଉକୁ ଅନେକ ବୁଝେଇଲୁ, ହେଲେ କାଉ କ୍ଷମା ମାଗିବାକୁ ରାଜି ହେଲା ନାହିଁ। ବାଦଲ ରାଣୀ, ମୋ ପାଖରେ ଏକ ଉପାୟ ଅଛି। ଭୁଲ କାଉ କରିଛି, ତାକୁ ଶାସ୍ତି ଦିଅ। ଦୟାକରି ଆମକୁ ଆଉ କଷ୍ଟ ଦିଅନି। ଏମିତି ଚଢ଼େଇ ବାଦଲମାନଙ୍କୁ ତା ଯୋଜନା କଥା କହିଲା। ତାପରେ ସବୁ ବାଦଲ ଯାଇ କାଉର ଘର ଉପରେ ବର୍ଷା କଲେ। କାଉ ଆରାମରେ ତା ଘରେ ଶୋଇଥିଲା। ବାଦଲମାନେ ଏତେ ଜୋରରେ ବର୍ଷା କଲେ ଯେ କାଉର ଘର ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ଏ କ'ଣ? ଆଉ କେଉଁ ଜାଗାରେ ବି ତ ବର୍ଷା ହେଉନି। ମୋ ଉପରେ ତମେମାନେ କାହିଁକି ବର୍ଷା କରୁଛ? ଚାଲିଯାଅ ଏଠୁ। ସେଦିନ ବର୍ଷା ନ କରିବାରୁ ଆମକୁ ଅପମାନ ଦେଇଥିଲୁ। ଆଜି ଆମେ ତ ପଛ ଛାଡ଼ିବୁନି। ତତେ ବର୍ଷା ଦରକାର ତ ଉପରେ ହିଁ ଆମେ ବର୍ଷା କରିବୁ। ସେ ବାଦଲ ଦଳ କାଉ ଉପରେ ହିଁ ବର୍ଷା କରୁଥିଲେ। କାଉ ଭୟରେ ସେ ଜଙ୍ଗଲ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଗଲା। ବର୍ଷା ଛାଡ଼ିଯିବାରୁ ଜଙ୍ଗଲ ପୂର୍ବ ଭଳି ହେଇଗଲା। ତା ଦେଖି ସବୁ ଚଢ଼େଇ ଖୁବ୍ ଖୁସି ହେଇଗଲେ। ଚଢ଼େଇ, ତୋ ବୁଦ୍ଧି ପାଇଁ ଆମେ ସେ ଦୁଷ୍ଟ କାଉକୁ ଉଚିତ ଶିକ୍ଷା ଦେଇପାରିଲୁ। ଆମ ପାଇଁ ତମେ ସମସ୍ତେ ଅନେକ କଷ୍ଟ ପାଇଛ। ସେଥିପାଇଁ ଆମକୁ କ୍ଷମା କରିଦିଅ। ଏବେ ଆମେ ଯାଉଛୁ। ଏମିତି କହି ସବୁ ବାଦଲ ସେଠାରୁ ଚାଲିଗଲେ। ଚଢ଼େଇମାନେ ଖୁସିରେ ରଜ ପର୍ବ ପାଳନ କଲେ। ଏକ ଜଙ୍ଗଲରେ ଗୋଟେ ମା ଚଢ଼େଇ ତା ଛୁଆ ସିମି ସାଙ୍ଗରେ ରହୁଥିଲା। ଦିନେ ସିମି ତା ମାକୁ କହିଲା, ମା ଜାଣିଛ, କାଲି ନା ମୁଁ ମୋ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହ ପାଖ ଗାଁକୁ ବୁଲିବା ପାଇଁ ଯାଇଥିଲି। ଗାଁ ଲୋକେ ନା ରଜ ଉତ୍ସବ ପାଇଁ ନିଜ ଘର ବାହାରେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଦୋଳି ବାନ୍ଧିଛନ୍ତି। ସେଠୁ ଆସିଲା ପରେ ମୋ ସାଙ୍ଗମାନେ ବି ତାଙ୍କ ଘର ବାହାରେ ଦୋଳି ବାନ୍ଧି ସାରିଲେଣି। ତୁମେ ତ ଜାଣିଛ ମା, ମୋତେ ଦୋଳି ଖେଳିବାକୁ କେତେ ଭଲ ଲାଗେ। ମୋ ପାଇଁ ବି ଗୋଟେ ଦୋଳି ତିଆରି କରିଦିଅ ନା ମା। ଆରେ ଝିଅ, ଦୋଳି ତିଆରି କରିବା କ'ଣ ଏତେ ସହଜ ହେଇଛି? ଦୋଳି ତିଆରିବା ପାଇଁ ମଜବୁତ ଦଉଡ଼ି ଆଉ କାଠ ଦରକାର। ତ କିଛି ସମୟ ଏଠି ଅପେକ୍ଷା କର, ମୁଁ ଯାଉଛି ଜଙ୍ଗଲରୁ ମଜବୁତ ଦଉଡ଼ି ଆଉ କାଠ ନେଇ ଆସିବି। ତାପରେ ତୋ ପାଇଁ ଦୋଳି ତିଆରି କରିଦେବି। ତାପରେ ମା ଚଢ଼େଇଟି ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରକୁ ଯାଇ ମଜବୁତ ଦଉଡ଼ି ଆଉ କାଠ ନେଇ ଆସିଲା। ସେ ତା ଝିଅ ପାଇଁ ଏକ ସୁନ୍ଦର ଦୋଳି ତିଆରି କରି ପାଖ ଗଛ ଡାଳରେ ବାନ୍ଧିଦେଲା। ସିମି ଖୁସି ମନରେ ସେ ଦୋଳିରେ ବସି ଗୀତ ଗାଇଲା ଆଉ ଖେଳିଲା। ବନସ୍ତେ ଡାକିଲା ଗଜ, ବରଷକେ ଥରେ ଆସିଛି ରଜ ଲୋଘିନୀ ନୂଆ ସଜବାଜ।
एमिति गीत गाई गाई सिमी खुशी मनरे दोली खेलुथिला। सेतेबेले ता माँ सेठाकु आसी कहिला, अरे माँ लगुच तो पाई मो दोली तैयारी करी भूल कर देछि। तो पूरा पूरी खाइबा पीवा भूली गलुनी। मु आज तो मन पसंदर पोड़पिठा तैयारी कर देछि। आ खाइबु? पोड़पिठा? सत कहूच माँ, आज पोड़पिठा तैयारी करिछ? मु एबे जाउछि खाइबी। खाई सारे जाऊँगी बाहर खेली। अच्छा ठीक अच्छे जा जे हेले संध्या पूर्व घर को फेरी आसबू। चिंता करनी माँ, मु खेली सारी शीघ्र घर को फेरी आसबी। तापरे सिमी शीघ्र ता दोली पाखु गला। हेले सेठी पहुँचला परी से खूब रागिगला, कारण मुन्नी काऊ ता दोली रे बसीथिला। ए कौन मुन्नी तू एठी? अरे सिमी मु ए रास्ता रे जीवा समय रे तो नुआ दोली को देखिली, सेथिपाई टिके बसी पड़िली। तो केबे दोली तैयारी कलो? माँ मो पई आज ही दोली बांधिचंती। बहुत बसिलु, एबे जा घर को, मु एबे दोली खेलिबी। सिमी तू एमिति कथा केमिति कहि पारिलु? मो तते मो दोली रे केते थर बसिबाको देछि। मो दोलीटा टिके छिड़ी जाइछि बोली मु तो दोली रे आसी बसिथिली। बसु बसु ही मते उठिबाको कहूछु। केबे तो मते तो दोली रे बसिबाको देइछु? मु केते नेहुरा हेइतले तो पाखरे, हेले तो बसिबा तो दूरर कथा, मते तो दोली छुईबाको भी देई नथिलु। अच्छा हो, एथर मो दोली ठीक हैला परे मो तते मो दोली रे बसिबाको देबी। मु काहे की तो दोली रे बसिबाको जेबी? मो पाखरे भी दोली अछि। भलरे कहूछि तू एठु जा, नहले मु तो पर छिड़े देबी। ने ने तो दोली ने, एबे तो मु जाउछि। तू मो सह आज जहा भी कलु किछि ठीक कलुनी। एबे देख मु तो सह कोन करिबी। एमिति रागी रागी मुनिकाऊ सेठारु चली गला। आउ सिमी चढ़ई खुशी मनरे ता दोली खेलिला। मुनिकाऊ घरे बसी कांदुथिला। सेतेबेले तार बड़ भणी चंपा ता पाखक आसिला। किरे मुन्नी तू एमिति कांदुछु कोन पई? कोन हेछि तोर मते कह। मुन्नी कांदी कांदी ता भौणी को सब घटना कहिला। कोन हैला मुन्नी? तू भी से सिमी पाखक जाइथिलु? दोली करिछि बोली तार भारी फुटाणी। से मते भी ता दोली रे बसिबाको देलानी। मुन्नी तो जमा भी मन दुख करनी। से सिमी कथा तो मु बुझिबी। तू एबे जा बाहर खेलिबू। आम दोली ठीक है सारिले आमे दोली रे बसिबा। मुन्नी सेठारु जीवा परी चंपा सिमी चढ़ी को हैरान करबा पई एक योजना बनाए। आउ एक कैंची धरी सिमीर दोली पाखक जाए। आख पाखरे तो केही देखा जाउ नाहंती। भल सुजोग, मु ए दोली को एमिति काटिबी जे से सिमी जेते बेले भी दोली रे बसिबा दोली छिड़ी जीव आउ से तळे पड़ी जीव। आमको ता दोली रे बसिबाको देउ नथिला ना, एबे से सिमी पाइबा मजा। एमिति चिंता करी चंपा काओ दोली रे दौड़ी को अधा अधा काटी देई सेठारु चली जाए। से जीवा परे मुन्नी काओ किछि बर अठा धरी से दोली पाखक आसे। सिमी तू मते से दिन अपमान दे किछि ठीक करि नथिलो। एबे मु ए दोली रे बर अठा लगेई देबी। तू जेते बेले बसिबो आओ उठी पारिबुनी। बहुत मजा हेबो। केही तो देखा जाउ नाहंती। अठा लगेबा पूर्वरु मु किछि समय दोली रे खेली निए, तापरे अठा लगे घर को चली जीबी। किछि समय खेलिला परे ही दौड़ी छिड़ी गला। मुन्नी तळे पड़ी गला। तार चित्कार शुणी सिमी आउ तार माँ घर बाहरी आसिले। मुन्नीर ए अवस्था देखी से माने शीघ्र ताको हॉस्पिटल नहीं गले आउ तार चिकित्सा करेले। एक कथा जेतेबेले चंपा गाँव जानिला से भी शीघ्र हॉस्पिटल को गला। ठीक समय आनिबा जोगु आमे झीर चिकित्सा करि परिलो। एबे झील पूरापूरी सुस्थ, ताकू एबे घर को नहीं पारिबे। हे भगवान, ए सब कोन हेई गला? मो भौणीर ए अवस्था पाई मो ही दायी। सिमी आज तो पाई मो भौणीर जीवन बंची गला। तू आमको तो दोली रे बसिबाको देलु नाही बोली आमे दुई भौणी तो ऊपर बहुत रागी जाइथिलो। तोर क्षति करिबा पाई मो तो दोली रे दौड़ी को काटी देइथिली। मते तू क्षमा करि दे। हाँ सिमी मते भी तू क्षमा करि दे। मो भी तार क्षति करिबा पाई तो दोली पाखको जाइथिली। भगवान आमको आम भूल रो उचित शास्ति देइचंती। एमिति से दुई भौणी सिमी को क्षमा मागिले।
ତାଙ୍କର ଏପରି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖି ସିମି ବି ସେମାନଙ୍କୁ କ୍ଷମା କରିଦେଲା। ତାପରେ ସମସ୍ତେ ମିଶି ନୂଆ ଦୋଳି ତିଆରି କଲେ ଆଉ ଖୁସିରେ ରଜ ଦୋଳି ଖେଳିଲେ। ମା କାଲି ରଜ, ତୁମେ ମୋ ପାଇଁ କେବେ ଦୋଳି ତିଆରି କରିବ? ଆରେ ମା, ମୁଁ ଆଗ କାମରୁ ଫେରି ତାପରେ ତୋ ପାଇଁ ଦୋଳି ତିଆରି କରିଦେବି। ନାଇଁ ମା, ମୋର ଦୋଳି ଖେଳିବାକୁ ଭାରି ଇଚ୍ଛା ହଉଛି। ଚାଲ ନା ମା, ମୋ ପାଇଁ ଏବେ ହିଁ ଗୋଟେ ଦୋଳି ତିଆରି କରିଦିଅ। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା, ଚାଲେ, ମୁଁ କାଠ ଆଉ ଦଉଡ଼ି ନେଇ ଯାଉଛି, ତୋ ପାଇଁ ଦୋଳି ତିଆରି କରିଦେବି। ଏଇନି ହେଇଗଲା ତ ଦୋଳି, ତୁ ଦୋଳିରେ ଖେଳୁଥା, ମୁଁ ଏବେ କାମକୁ ଯାଉଛି। ଆଚ୍ଛା ଠିକ ଅଛି ମା। ତାପରେ ମା ଚଢ଼େଇ କାମକୁ ଗଲା। କୁନି ଦୋଳିରେ ଖେଳୁଥିଲା। ସେହି ସମୟରେ କାଉ ଛୁଆ ତାକୁ ଦେଖିଲା। ସେ ଦୋଳିକୁ ଜୋରେ ଧକ୍କା ଦେଇ କୁନିକୁ ନଦୀରେ ପକେଇଦେଲା। ପଡ଼ିଗଲା, କୁନି ପାଣିରେ ପଡ଼ିଗଲା। ମୋ ଗୋଡ଼, ବଦମାସ ଚିକି, ମତେ ପାଣିରେ ପକେଇ ହସୁଛୁ। ଯଦି ମୁଁ ଏବେ ବୁଡ଼ି ଯାଇଥାନ୍ତି। ଆରେ ନା କୁନି, ମୁଁ ତତେ ବୁଡ଼ିବାକୁ ଦେବିନି। ତୁ ବୁଡ଼ିଗଲେ ମୁଁ କାହା ସହ ଲାଗିବି କହିଲୁ? କାଉ ଛୁଆ ହସୁଥିଲା। କୁନି କୌଣସି ମତେ ପାଣିରୁ ବାହାରି କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ଘରକୁ ଗଲା। ପରଦିନ ସକାଳେ, ଶୁଣ ମା କୁନି, ତୁ ଆଜି ଜମା ବି ଚିକି ପାଖକୁ ଯିବୁନି। ତୁ ଯେବେ ବି ତା ପାଖକୁ ଯାଉ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ଘରକୁ ଫେରୁ। ସବୁବେଳେ ତ କାନ୍ଦ ଦେଖି ମତେ ଜମା ଭଲ ଲାଗେନି। ମା, ମୁଁ କଣ ଜାଣି ଶୁଣି କାନ୍ଦେ? ପ୍ରତିଦିନ ଚିକି ମତେ ବହୁତ ହଇରାଣ କରେ। କାଲି ତ ସେ ମତେ ଦୋଳିରୁ ଠେଲି ପୋଖରୀ ପାଣିରେ ପକେଇଦେଲା। ମୁଁ ତ ତୁମକୁ ସବୁ କଥା କହିଥିଲି। ହଁ, ସେଥିପାଇଁ ତ କହୁଛି ତା ସହ ଜମା ମିଶିବୁନି। ତୋର ଯଦି ଖେଳିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେବ, ତୁ ମିଟୁ ଭଉଣୀଙ୍କ ଝିଅ ଗୁଡିଆ ପାଖକୁ ଯିବୁ ଆଉ ତା ସହ ଖେଳିବୁ। ମିଟୁ ଭଉଣୀ ମୋ ସହ କାମ କରନ୍ତି। ସେ କହୁଥିଲେ ଗୁଡିଆ ଘରେ ଏକା ରହୁଛି। ଆଚ୍ଛା ଠିକ ଅଛି ମା, ମୁଁ ଏବେଠୁ ଗୁଡିଆ ସହ ଖେଳିବି। ତୁମେ ଆଉ ଚିନ୍ତା କରନି, ଏବେ କାମକୁ ଯାଅ। ଆରେ ଗୁଡିଆ ଦୋଳିରେ ଖେଳି ଖେଳି ପୋଡପିଠା ଖାଉଛି। ତା ପୋଡପିଠା ଦେଖି ମତେ ବି ଖାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେଲାଣି। ମୁଁ ଏବେ ତା ପାଖକୁ ଯାଏ। ତୁ କଣ କଲୁ ଗୁଡିଆ? ମୁଁ ତ ପାଖକୁ ଆସୁ ଆସୁ ତୁ ତ ପୋଡପିଠା ଲୁଚେଇ ଦେଲୁ। ମୁଁ କଣ ତ ପୋଡପିଠା ଖାଇ ଦେଇଥାନ୍ତି? ହଁ, ମୁଁ ଜାଣେ ତୁ କେତେ ବଡ ଲୋଭୀ। ତୁ ମୋ ପୋଡପିଠା ଦେଖି ମୋ ପାଖକୁ ଖାଇବାକୁ ଆସିଛୁ। ତୁ ଯେତେବେଳେ କିଛି ଖାଉ ମତେ କଣ ଦେଉ? ତୁ ଯାହା କହିଲେ ବି ମୁଁ ତତେ ମୋ ପୋଡପିଠା ଦେବିନି। ଯା ଏଠୁ, ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଖାଇସାରିବି ତୁ ଏଠାକୁ ଆସିବୁ। ତୁ ମତେ ଏତେ ବଡ ଅପମାନ ଦେଲୁ। ତୁ ଏସବୁ କରି କିଛି ବି ଠିକ କରିନୁ। ତୁ ଖାଲି ଦେଖେ ମୁଁ କେମିତି ଅପମାନର ପ୍ରତିଶୋଧ ନେଉଛି। ତାପରେ କାଉ ମିଟୁ ଛୁଆ ଉପରେ ନଜର ରଖିଲା। କିଛି ସମୟ ପରେ ମିଟୁ ଛୁଆ ପାଣି ପିଇବା ପାଇଁ ଘର ଭିତରକୁ ଗଲା। ସେତେବେଳେ କାଉ ଛୁଆ ତା ଦୋଳି ପାଖକୁ ଗଲା ଆଉ ସେ ଦୋଳିକୁ ଅଳ୍ପ କାଟି କହିଲା, ମତେ ଅପମାନ ଦେଇ କିଛି ବି ଠିକ କଲୁନି ଗୁଡିଆ। ଏବେ ତୁ ଯେତେବେଳେ ଦୋଳିରେ ବସିବୁ ମଜା ପାଇବୁ। ତାପରେ କାଉ ଛୁଆ ହସି ହସି ସେଠାରୁ ଚାଲିଗଲା। କିଛି ସମୟ ପରେ ମିଟୁ ଛୁଆ ଆସି ଦୋଳିରେ ବସିଲା। ସେ ଦୋଳି ଖେଳିବା ସମୟରେ ଦୋଳିଟି ଛିଡ଼ିଗଲା ଆଉ ମିଟୁ ଛୁଆ କଚାଡ଼ି ହେଇ ତଳେ ପଡ଼ିଗଲା। ମୋ ଅଣ୍ଟା ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ମୁଁ ଆଗରୁ ଯେତେବେଳେ ଦୋଳି ଖେଳୁଥିଲି ସେତେବେଳେ ତ ଦୋଳି ଠିକ ଥିଲା। ହଠାତ୍ ଦୋଳି କେମିତି ଛିଡ଼ିଗଲା? ଆରେ ଗୁଡିଆ, ତୁ ଠିକ ଅଛୁ ତ? ମୁଁ ଆସିବା ସମୟରେ ଦେଖିଲି ତୁ ଦୋଳିରୁ ପଡ଼ିଗଲୁ। ଏସବୁ କେମିତି ହେଲା? କୁନି, ମୁଁ ଠିକ ଅଛି। ମତେ ଲାଗୁଛି ସବୁ କାମ ଚିକିର। ମୁଁ ତାକୁ ପୋଡପିଠା ଦେଇ ନଥିଲି ତ ସେ ମୋ ସହ ଏମିତି କରିଥିବ। ତୁ ଆଉ ମନ ଦୁଃଖ କରନି। ଚାଲ ଆମେ ବୁଲିବାକୁ ଯିବା। ସମସ୍ତେ ଦୋଳି ତିଆରି କରି ଖେଳୁଛନ୍ତି। ଚାଲେ ଆମେ ବି ସମସ୍ତଙ୍କ ସହ ଖେଳି ଆସିବା। ଆଚ୍ଛା ଠିକ ଅଛି, ଚାଲ ଯିବା। ଆରେ ଏମାନେ ସାଙ୍ଗ ହେଇ କୁଆଡେ ଯାଉଛନ୍ତି? ମୁଁ ବି ଯାଇ ଦେଖେ। ସେ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ପଛରେ ଆସି ଭୁଲ କରିଦେଲେ। ଆକାଶକୁ ଦେଖି ଲାଗୁଛି ଏବେ ହିଁ ବର୍ଷା ଆରମ୍ଭ ହେଇଯିବ। ଶୀଘ୍ର ଆଶ୍ରୟ ପାଇଁ ଜାଗା ଖୋଜେ। ଆରେ କହୁ କହୁ ବର୍ଷା ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲା। ଆଗରେ ଗୋଟେ ଫୁଲ ଘର ଦେଖା ଯାଉଛି। ମୁଁ ସେ ଘରକୁ ଯାଏ। କୁନି,
ଆସୁ ଆସୁ ହିଁ ବର୍ଷା ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲା। ଏବେ ଆମେ କେମିତି ଘରକୁ ଯିବା? ସେପଟେ ଦେଖେ, ଚିକି ଫୁଲ ଘର ପାଖକୁ ଯାଉଛି। ଚାଲ ଆମେ ବି ସେଠାକୁ ଯିବା। ବେଶୀ ସମୟ ବର୍ଷାରେ ଭିଜିଲେ ଆମ ଦେହ ଖରାପ ହେଇଯିବ। ବର୍ଷା ଟିକେ କମିଯାଉ, ତାପରେ ଆମେ ଘରକୁ ଯିବା। ଏମିତି କଥା ହେଇ କୁନି ଆଉ ଗୁଡିଆ ସେ ଫୁଲ ଘର ପାଖକୁ ଗଲେ। ସେମାନେ ପହଞ୍ଚିବା ଆଗରୁ ଚିକି ଆଗ ଘର ଭିତରକୁ ଚାଲିଗଲା, ଆଉ ସେ ଘରର କବାଟ ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା। ଆରେ ଚିକି, କବାଟ କାହିଁକି ବନ୍ଦ କଲୁ? ଖୋଲ, ଆମେ ବି ଭିତରକୁ ଯିବୁ। କୁନି, ବର୍ଷା ପାଇଁ ସେ ଆମ କଥା ଶୁଣି ପାରୁନଥିବ। ତୁ ଝରକା ପାଖକୁ ଯାଇ ତାକୁ ଡାକେ। ଝରକା ବି ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା। ମତେ ଘର ଜମା ବି ଠିକ ଲାଗୁନି। ଚିକି ନିଶ୍ଚୟ ବିପଦରେ ଅଛି। ମୁଁ ଏବେ ତା ବାପା ମାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଏ, ଆଉ ତାଙ୍କୁ ସବୁ କଥା କୁହେ। ହେଲେ କୁନି, ଏତେ ବର୍ଷାରେ ଆମେ ଚିକିର ଘରକୁ କେମିତି ଯିବା? ତୁ ଚିକିକୁ ଛାଡେ, ଚାଲ ଆମେ ଆଶ୍ରୟ ପାଇଁ ଆଉ ଏକ ଜାଗା ଦେଖିବା। ନାଇଁ ଗୋଡିଆ, ଏମିତି କହନି। ଚିକି ଆମକୁ ଅନେକ ହଇରାଣ କରିଛି ସତ, କିନ୍ତୁ ତାକୁ ଏମିତି ବିପଦରେ ଛାଡି ଯିବାଟା ଠିକ ହେବନି। ଚାଲ ଏବେ ହିଁ ତା ଘରକୁ ଯିବା। କେତେ ଜୋରେ ବର୍ଷା ହେଉଛି। ଏ ଝିଅଟା କୋଉଠି ରହିଗଲା କେଜାଣି? ତାକୁ ଖେଳିବା ପାଇଁ ବାହାରକୁ ଯିବା କହିବାଟା ହିଁ ମୋର ଭୁଲ ହେଇଗଲା। ତୁ ଏ କ'ଣ କହୁଛୁ କୁନି? ମୋ ଝିଅ ଚିକି ଫୁଲ ଘରେ ବନ୍ଦୀ ହେଇଯାଇଛି। ତୁ ମିଛ କହୁନୁ ତ? ନାଇଁ ଅଙ୍କଲ, ମୁଁ ମିଛ କହୁନି। ଏବେ ତ ବର୍ଷା ଛାଡିଗଲାଣି। ତୁମେ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଚାଲ, ନିଜେ ସବୁ କଥା ଜାଣିପାରିବ। ଆରେ ଶୁଣ ନା, କୁନି ଏତେ ବର୍ଷାରେ ଭିଜି ଭିଜି ଆମ ପାଖକୁ ଆସିଛି। ଏମିତିରେ ବି ଆମ ଝିଅ ଘରେ ନାହିଁ। ଚାଲ ନା ଥରେ ସେଠାକୁ ଯାଇ ଦେଖି ଆସିବା। କୁନି, ଆମେ ତ କଥାରେ ପଡ଼ି ଏଠାକୁ ଚାଲି ଆସିଲୁ, ହେଲେ ମତେ ଲାଗୁନି ସେ ଫୁଲ ଘରେ ଥିବ। ଅଙ୍କଲ, ମୁଁ ମିଛ କହୁନି। କୁନି ଏଇ ଘର ଭିତରକୁ ଯାଇଥିଲା। ସେ ଘର ଭିତରକୁ ଯିବା ପରେ ପରେ ହିଁ ଝରକା କବାଟ ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା। ତେବେ ଠିକ ଅଛି, ମୁଁ ଏବେ ଘର କବାଟ ବାଡ଼ଉଛି। ନା, ଏବେ ମୋର ବି ବିଶ୍ୱାସ ହେଉନି। ମୋ ଝିଅ ଯଦି ଏ ଘର ଭିତରେ ଥାନ୍ତା, ସେ ଶବ୍ଦ ଶୁଣି ଘର ବାହାରକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଆସିଥାନ୍ତା। ନହେଲେ ସେ କିଛି ଶବ୍ଦ ତ କରିପାରିଥାନ୍ତା। ଏବେ ବୁଝିଲୁ ମୁଁ କ'ଣ ପାଇଁ ଏ କୁନିକୁ ରାଗୁଥିଲି। ଏବେ ମୁଁ ଏ କୁନିକୁ ଶାସ୍ତି ଦେବି। ମତେ ବିଶ୍ୱାସ କର, ମୁଁ ମିଛ କହୁନି। ଆରେ କ'ଣ ହେଲା? ତମେ ମାନେ ଏଇ ଛୋଟ ଝିଅଟିକୁ ଏମିତି ରାଗୁଛ କାହିଁକି? ଏ କୁନି ମାଡ଼ ଖାଇବାର ହିଁ ଯୋଗ୍ୟ। ସେ ଆମକୁ ମିଛ କହି ଏଠାକୁ ଡାକି ଆଣିଛି, ଆଉ ତୁମେ ଆସି ତା ସପକ୍ଷରେ କହୁଛ? ସେ କିଛି ବି ଭୁଲ କହୁନି। ଏ ଘରେ ଆଗରୁ ଗୋଟେ ତାନ୍ତ୍ରିକ ରହୁଥିଲା। ସେ ମରିବା ପରେ ଏ ଘର ଅଭିଶପ୍ତ ପାଲଟି ଯାଇଛି। ତମ ମାନଙ୍କ ଝିଅ ନିଶ୍ଚୟ ଏ ଘରେ ବନ୍ଦୀ ହେଇ ରହିଥିବ। ମୁଁ ମୋ ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି ତମ ଝିଅକୁ ବାହାର କରିବା ପାଇଁ। ଏମିତି କହି ପରି ତା ଯାଦୁର ଲାଠି ଘରକୁ ଛୁଆଇଁ ଦେଲା। ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କବାଟ ଖୋଲିଗଲା। ଚିକି କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ବାହାରକୁ ଆସିଲା। ବାବା, ମା! ଏବେ ତମ ମାନଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ହେଲା ମୋ ପାଖରେ ଯାଦୁର ଲାଠି ଥିଲା ବୋଲି ଆଜି ତମେ ମାନେ ନିଜ ଝିଅକୁ ଫେରି ପାଇଲ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ଛୋଟ ବୋଲି କାହାକୁ ଅବିଶ୍ୱାସ କରିବା ଠିକ ନୁହଁ। ହଁ, ଆମେ ଅନେକ ବଡ଼ ଭୁଲ କରିଛୁ। ମା କୁନି, ଆମକୁ କ୍ଷମା କରିଦେ। ଆମେ ତତେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁନଥିଲୁ, ହେଲେ ଆଜି ତୋ ପାଇଁ ହିଁ ଆମେ ଆମ ଝିଅକୁ ଫେରି ପାଇଲୁ। କୁନି, ତୁ ମତେ ବି କ୍ଷମା କରିଦେ। ଆଗରୁ ମୁଁ ତତେ ବହୁତ ହଇରାଣ କରିଛି, ତଥାପି ତୁ ସବୁ କିଛି ଭୁଲି ମୋ ଜୀବନ ରକ୍ଷା କଲୁ। ମୁଁ ଆଉ କେବେ ତତେ ହଇରାଣ କରିବିନି କି କାହା ସହ ଲାଗିବିନି। ମୁଁ ତୋର ସାଙ୍ଗ ହେବାକୁ ଚାହେଁ କୁନି। କୁନି ସମସ୍ତଙ୍କୁ କ୍ଷମା କରିଦେଲା। ସମସ୍ତେ ନିଜ ନିଜ ଘରକୁ ଫେରିଗଲେ। କୁନି ତାର ମାକୁ ସବୁ ଘଟଣା କହିଲା। ସେଦିନ ପରଠାରୁ କାଉଛୁଆ ପୁରାପୁରି ବଦଳିଗଲା। ସେ ଆଉ କାହାକୁ ବି ହଇରାଣ କଲା ନାହିଁ, ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହ ସାଙ୍ଗ ହେଇ ଖୁସିରେ ରହିଲା। ତମେ ମାନେ କଣ ଫୁଲ ନେଉଛ? ଭାରି ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି। ରାଜକୁମାରୀ, ଏସବୁ ଗୋଲାପ ଫୁଲ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଗୋଲାପ ଫୁଲ ବିକ୍ରି କରିବା ପାଇଁ ବଜାରକୁ ଯାଉଛୁ। ନା ନା, ତମେ ମାନେ ଆଉ ବଜାରକୁ ଯାଅନି। ମତେ ସବୁ ଫୁଲ ଦେଇଦିଅ, ମୁଁ କିଣିବି। ଏମିତି କହି ଚିଲ ଛୁଆ ସେ ଚଢ଼େଇ ମାନଙ୍କ ପାଖରୁ ସବୁ ଗୋଲାପ ଫୁଲ କିଣି ନେଲା।
ତାପରେ ସେ ନିଜ ରାଜପ୍ରସାଦକୁ ଫେରିଗଲା। କିଛି ଦିନ ପରେ ଚିଲଛୁଆ ଦେଖିଲା ସେ କିଣିଥିବା ସବୁ ଗୋଲାପ ଫୁଲ ଶୁଖି ଯାଇଛି। ଏମିତି ଦେଖି ତ ସେ ଅନେକ ରାଗିଗଲା। ମନ୍ତ୍ରୀ ମନ୍ତ୍ରୀ କୋଉଠି ଅଛ? ଶୀଘ୍ର ମୋ ପାଖକୁ ଆସ। କଣ ହେଲା ରାଜକୁମାରୀ, ମତେ କାହିଁକି ଡାକିଲେ? ଏଇ ଦେଖ, ମୁଁ କିଣିଥିବା ସବୁ ଫୁଲ କେମିତି ଶୁଖି ଯାଇଛି। ସେ ଫୁଲ ବିକ୍ରି କରୁଥିବା 2 ଚଢ଼େଇଙ୍କୁ ଏବେ ହିଁ ଧରି ଆଣି ବନ୍ଦୀ କର। ସେମାନେ ମତେ ଖରାପ ଫୁଲ ବିକ୍ରି କରିଛନ୍ତି। ନା ନା ରାଜକୁମାରୀ, ସେ 2 ଚଢ଼େଇଙ୍କର କିଛି ବି ଭୁଲ ନାହିଁ। ଗଛରେ ଫୁଲ ଥିଲେ ତା ବହୁତ ଦିନ ଯାଏ ସତେଜ ରୁହେ। ଥରେ ଯଦି ଗଛରୁ ଫୁଲ ତୋଳାଯାଏ ସେ ଫୁଲ ଶୁଖିଯାଏ। ଓ ଆଚ୍ଛା, ଏମିତି କଥା। ତାହେଲେ ମୁଁ ଏବେ ହିଁ ବାପାଙ୍କୁ କହିବି ସେ ମୋ ପାଇଁ ଗୋଟେ ବଗିଚା କରିଦେବେ, ଯେମିତି ମୁଁ ସବୁଦିନ ସତେଜ ଫୁଲମାନଙ୍କୁ ଦେଖିପାରିବି। ବାପା, ମୋର ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଦରକାର। ତୁମକୁ ମୋ ଇଚ୍ଛା ପୂରା କରିବାକୁ ହିଁ ପଡ଼ିବ। ମାରେ, ତୁ ମୋର ଗୋଟିଏ ବୋଲି ଝିଅ। ତୁ ଯାହା କହିବୁ ମୁଁ ତୋର ସବୁ ଇଚ୍ଛା ପୂରା କରିବି। ତୁ ଖାଲି କହ ତୋର କଣ ଦରକାର। ବାପା, ନଦୀ ପାଖରେ ମୋ ପାଇଁ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଗୋଲାପ ଫୁଲର ବଗିଚା କରିଦିଅ। ଓ ଏଇ କଥା ମା, ଏଥିପାଇଁ ତୁ ଏତେ ମନ ଦୁଃଖ କରିଅଛୁ। ଆଜି ହିଁ ତ ବଗିଚା ହେଇଯିବ, ଆଉ ସେ ବଗିଚାରେ ଅନେକ ଅନେକ ଗୋଲାପ ଫୁଲ ରହିବ। ତେବେ ଠିକ ଅଛି ବାପା, ଏବେ ମୁଁ ଯାଉଛି। ମନ୍ତ୍ରୀ କୁଆଡେ ଗଲ? ଶୀଘ୍ର ଏଠାକୁ ଆସ। ଆଜ୍ଞା ମହାରାଜ, ମତେ ଡାକିଲେ? ହଁ ମନ୍ତ୍ରୀ, ଏବେ ହିଁ ଯାଅ। ନଦୀ ପାଖରେ ଏକ ସୁନ୍ଦର ବଗିଚାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କର, ଆଉ ସେ ବଗିଚାରେ କେବଳ ଗୋଲାପ ଫୁଲ ରହିବ। ମହାରାଜ, ଆପଣ ଯଦି କିଛି ନ ଭାବିବେ ମୁଁ ଗୋଟେ କଥା କହିଥାନ୍ତି। କଣ କହିବ ମନ୍ତ୍ରୀ, କୁହ। ମହାରାଜ, ଆପଣ ରାଜକୁମାରୀଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ତା ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣୁ। କିନ୍ତୁ ମହାରାଜ, ରାଜକୁମାରୀ କହିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ହିଁ ଆପଣ ଯଦି ତାଙ୍କୁ ସବୁ କିଛି ଦେଇଦେବେ ତାଙ୍କ ଅଭ୍ୟାସ ଖରାପ ହେଇଯିବ। ମା ହରା ଛୁଆଟି କୌଣସି ପ୍ରକାରର କଷ୍ଟ ପାଉ ମୁଁ ତ ଚାହେଁନି ମନ୍ତ୍ରୀ। ମୁଁ ସବୁ ସହିପାରିବି, ହେଲେ ମୋ ଝିଅର କଷ୍ଟ ସହିପାରିବିନି। ତୁମେ ଆଉ ବେଶୀ କଥା ନ କହି ଯାଅ, ଶୀଘ୍ର ବଗିଚାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କର। ଆଜ୍ଞା ମହାରାଜ, ମୁଁ ଭୁଲ କରିଥିଲେ ମତେ କ୍ଷମା କରିଦେବେ। ମୁଁ ଏବେ ବଗିଚାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁଛି। ତାପରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ମିଟୁ କିଛି ସୈନ୍ୟଙ୍କୁ ଧରି ନଦୀ ପାଖକୁ ଗଲା, ଆଉ ସେଠି କିଛି ଗୋଲାପ ଗଛ ଲଗେଇଲା। କିଛି ଦିନ ପରେ ଗଛ ଗୁଡ଼ିକ ବଡ଼ ହେଇ ସେଥିରେ ଅନେକ ଅନେକ ଗୋଲାପ ଫୁଲ ଫୁଟିଲା। ଏସବୁ ଦେଖି ଚିଲଛୁଆ ଖୁବ୍ ଖୁସି ହେଇଗଲା। ବାଃ, ମୋ ବଗିଚାଟି ସତରେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି। ମୋ ବଗିଚାକୁ ଦେଖି ଲାଗୁଛି ଆଉ କାହାର ବି ଏମିତି ବଗିଚା ନଥିବ। ମୁଁ ମୋ ବଗିଚାରେ କାହାକୁ ବି ବସିବାକୁ ଦେବିନି। ଏ ବଗିଚା କେବଳ ମୋର। ଘରକୁ ଯିବାର ସମୟ ହେଇଗଲାଣି, ଏବେ ମୁଁ ଘରକୁ ଯାଏ, କାଲି ପୁଣି ଆସିବି। ବାଃ, ଲାଲ ଗୋଲାପଟି ଭାରି ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି। ମୋ ମୁଣ୍ଡରେ ଗୋଟେ ଫୁଲ ଖସି ନିଏ। ଏବେ ମୁଁ ଆହୁରି ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଗଲି। ମୁଁ ଏ ବଗିଚାକୁ ଆହୁରି ସୁନ୍ଦର କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, କିନ୍ତୁ ରାଜକୁମାରୀର ଏପରି କାମ ମତେ ଜମା ଭଲ ଲାଗୁନି। ଆଉ ରାଗ କରନି ଭଉଣୀ, ରାଜକୁମାରୀ ବଗିଚା କରିବାକୁ କହିଥିଲେ ବୋଲି ଆଜି ଆମେ ଏଠି ରହିଛନ୍ତି, ନହେଲେ ତ ଏଠି ରହିପାରନ୍ତେନି। ସେ ଗୋଟିଏ ଗୋଲାପ ଫୁଲ ନେଇଛନ୍ତି, ବେଶୀ ତ ନେଇନାହାନ୍ତି। ତୁ କଷ୍ଟ ଭୁଲି ଯା ଭଉଣୀ। ଠିକ ଅଛି, ମୁଁ ଆଉ ରାଗିବିନି। କାଲି ମୁଁ ଆହୁରି ଗୋଲାପ ଫୁଲ ଫୁଟେଇବି, ଯେମିତି ପୁରା ବଗିଚା ଗୋଲାପ ଫୁଲରେ ମହକିବ। ଏମିତି ସେ ସବୁ ଫୁଲ କଥା ହେଉଥିଲେ। ସେଠାରୁ କିଛି ଦୂରରେ କୁନି ଚଢ଼େଇ ତା ମା ସହ ରହୁଥିଲା। ଆରେ ମା, ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଇଯିବ, ତୁ ପଢିବାକୁ ବସିବୁ। ତାହେଲେ ତୁ ଏବେ ବାହାରକୁ କାହିଁକି ଯାଉଛୁ? ମୁଁ ଖେଳିବାକୁ ଯାଉଥିଲି ମା। ଚିନ୍ତା କରନି, ମୁଁ ସନ୍ଧ୍ୟା ସୁଦ୍ଧା ଘରକୁ ଫେରି ଆସିବି, ତାପରେ ପାଠ ପଢିବି। ଆଚ୍ଛା ଠିକ ଅଛି, ଯା, ଘରକୁ ଶୀଘ୍ର ଫେରି ଆସିବୁ, ବେଶୀ ଡେରି କରିବୁନି। ମୁଁ ପ୍ରତିଦିନ ନଦୀ ଏପଟରେ ଖେଳେ, ମୁଁ ନଦୀ ସେପାଖକୁ କେବେ ବି ଯାଇନି। ଆଜି ମୁଁ ସେଠାକୁ ଯାଇ ଦେଖେ ସେଠି କଣ ଅଛି। ଆରେ ବାଃ, ଏଠି ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଗୋଟେ ଫୁଲ ବଗିଚା ଅଛି। ମୁଁ ଆଗରୁ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଫୁଲ ବଗିଚା ଦେଖିନଥିଲି। କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ପ୍ରଜାପତି ଏଠି ଖେଳୁଛନ୍ତି। ଯାଉଛି, ମୁଁ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଖେଳିବି। ଏମିତି କହି କୁନି ପ୍ରଜାପତି ମାନଙ୍କ ସହ ଖେଳିଲା। ଆଜି ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି। ଏତେ ଦିନ ପରେ ମୁଁ ଏମିତି ଖେଳିଲି, ମତେ ଆଜି ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା। ଛୋଟ ଝିଅ, ତତେ ଏମିତି ଖେଳିବାର ଦେଖି ଆମକୁ ବି ଭାରି ଭଲ ଲାଗିଲା।
ତୁ କାଲି ପୁଣି ଆସିବୁ, ଆମେ ସାଙ୍ଗ ହେଇ ଖେଳିବା। ଏଇ କିଏ ତୁ? ଆଉ ମୋ ବଗିଚାରେ ପଶିବାକୁ ସାହସ କେମିତି କଲୁ? ତୁ ଜାଣିନୁ ମୁଁ କିଏ? ମୁଁ ହେଉଛି ରାଜକୁମାରୀ। ଏଇ ବଗିଚାରେ ମୋ ଛଡ଼ା ଆଉ କେହି ବି ପଶି ପାରିବେନି। ତୁ ଶୀଘ୍ର ଏଠୁ ବାହାରି ଯା। କ୍ଷମା କରିବେ ରାଜକୁମାରୀ, ଏବେ ମୁଁ ଏଠୁ ଯାଉଛି। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଠାକୁ ଆସିଲେ ଅସୁବିଧା କ'ଣ? ମୁଁ କୌଣସି ଗଛର କ୍ଷତି କରୁନି, କେବଳ ପ୍ରଜାପତି ମାନଙ୍କ ସହ ଖେଳୁଥିଲି। ତୋର ଏତେ ସାହସ, ମୋ ମୁହଁ ଉପରେ ଜବାବ ଦେଉଛୁ? ବାହାରି ଯା ଏଠୁ, ନହେଲେ ମୁଁ ତତେ କାରାଗାରରେ ବନ୍ଦୀ କରି ରଖିବି। କେତେ ସାହସ ଗରିବ ମାନଙ୍କର, ମୋ ବଗିଚାରେ ପଶୁଛନ୍ତି। ମନ୍ତ୍ରୀ, ଶୀଘ୍ର ମୋ ବଗିଚାକୁ ଘେର କରିଦିଅ, ଯେମିତି କେହି ବି ମୋ ବଗିଚାରେ ପଶିବାକୁ ସାହସ କରିବେନି। ଆଉ ତା ସହ ଏହି ପ୍ରଜାପତି ମାନଙ୍କୁ ବି ଏଠୁ ବାହାର କର। ଏହି ପ୍ରଜାପତି ମାନେ ମୋ ବଗିଚାର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକୁ ନଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି। ଏମିତି କରନ୍ତୁନି ରାଜକୁମାରୀ, ପ୍ରଜାପତି ନ ରହିଲେ ଫୁଲ ମାନଙ୍କର ହିଁ କ୍ଷତି ହେବ। ମହାରାଜ, ଆପଣ ଟିକେ ରାଜକୁମାରୀଙ୍କୁ ବୁଝାନ୍ତୁ, ସେ ଯାହା କରୁଛନ୍ତି ଭୁଲ କରୁଛନ୍ତି। ହଁ ମା, ଏମିତି ଆଉ ଜିଦ୍ କରନି। ପ୍ରଜାପତି ନ ରହିଲେ ଫୁଲ ବଗିଚା ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବ। ବାପା, ସାମାନ୍ୟ ଗୋଟେ ମନ୍ତ୍ରୀର କଥା ଶୁଣି ତୁମେ ମତେ ଏତେ କଥା କହୁଛ? ଆଜି ମୋ ମା ବଞ୍ଚିଥିଲେ ତୁମେ ମତେ କ'ଣ ଏମିତି ରାଗିଥାନ୍ତ? ତୁମେ ତୁମ ମନ୍ତ୍ରୀ ସାଙ୍ଗରେ ରୁହ, ମୁଁ ଆଜି ହିଁ ରାଜପ୍ରସାଦ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯିବି। ନା ନା ମା, ଏମିତି କହନି। ତୋ ବିନା ମୁଁ କେମିତି ବଞ୍ଚିବି? ମନ୍ତ୍ରୀ, ଯାଅ, ଏବେ ହିଁ ମୋ ଝିଅ ଯେମିତି କହିଲା ସେମିତି କର। ବଗିଚାରେ ଥିବା ସବୁ ପ୍ରଜାପତିଙ୍କୁ ବାହାର କରିଦିଅ। ଠିକ ଅଛି ମହାରାଜ, ଆପଣ ଯେମିତି କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ସେମିତି କରିବି। କିନ୍ତୁ ମହାରାଜ, ଝିଅ କଥାରେ ପଡ଼ି ଆପଣ ବି ଭୁଲ କରୁଛନ୍ତି। ଏମାନେ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏଠୁ କାହିଁକି ବାହାର କରୁଛନ୍ତି? ସେ ଗର୍ଭୀ ରାଜକୁମାରୀ ପାଇଁ। ମୁଁ କେବେ ବି ସେ ଗର୍ଭୀ ରାଜକୁମାରୀ ବଗିଚାରେ ରହିବିନି। ଆମେ ପ୍ରତିଦିନ ରାଜକୁମାରୀକୁ ଖୁସି କରିବା ପାଇଁ ଅନେକ ଫୁଲ ଫୁଟାଉ, କିନ୍ତୁ ରାଜକୁମାରୀ ଆମର ପ୍ରଶଂସା ନ କରି ଓଲଟା ଆମ ସହ ସାଙ୍ଗ ହେଉଥିବା ପ୍ରଜାପତି ମାନଙ୍କୁ ଏଠୁ ବାହାର କରିଦେଉଛି। ମୁଁ ଆଉ କେବେ ବି ଫୁଲ ଫୁଟେଇବିନି। ହଁ ଭଉଣୀ, ତୁ ଠିକ କହିଲୁ। ରାଜକୁମାରୀ ଦିନେ ଦିନେ ତା ଅହଙ୍କାରର ଶାସ୍ତି ପାଇବ। କିରେ, ବାହାରୁ ଆସିଲା ପରଠୁ ଏମିତି ମନ ଦୁଃଖରେ କାହିଁକି ବସିଛୁ? କୁନି ତାର ମାକୁ ରାଜକୁମାରୀର ସବୁ କଥା କହିଲା। ମାରେ, ଆମେ ଗରିବ, ଆମେ ସବୁ ଜାଗାକୁ ଯାଇପାରିବାନି। ତୁ ଆଉ କେବେ ବି ସେ ବଗିଚାକୁ ଯାନି। ତୁ ନିଜେ କିଛି ଗଛ ଆଣି ଆମ ଘର ଅଗଣାରେ ଲଗା। ଗଛ ବଡ଼ ହେଲେ ତୁ ମନ ଭରି ନିଜ ବଗିଚାରେ ଖେଳି ପାରିବୁ। ଠିକ ଅଛି ମା, ମୁଁ କାଲି ହିଁ ଫୁଲ ଗଛ ଆଣି ଆମ ଘର ଅଗଣାରେ ଲଗେଇବି। ମା, ମୁଁ ଏବେ ଯାଉଛି, ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରୁ ଭଲ ଭଲ ଫୁଲ ଗଛ ଖୋଜି ଆଣିବି। ଆଚ୍ଛା ଠିକ ଅଛି, ଯା। ହେଲେ ଶୁଣ ମା, ଜଙ୍ଗଲର ବେଶୀ ଭିତରକୁ ଯିବୁନି, ଆଉ ଶୀଘ୍ର ଘରକୁ ଫେରିବୁ। ମୁଁ ଥରେ ଯାଇ ମୋ ବଗିଚାକୁ ଦେଖି ଆସେ, ପ୍ରଜାପତି ମାନେ ମୋ ବଗିଚାରେ ଅଛନ୍ତି କି ନାହିଁ। ବାଃ, ମୋ ବଗିଚାଟି ଆଜି ପୁରାପୁରି ଶାନ୍ତ। କେହି ବି ମୋ ବଗିଚାରେ ନାହାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏ କ'ଣ, ମୋ ଗଛ ଗୁଡାକରେ ଆଜି ଗୋଟେ ବି ଫୁଲ ଫୁଟିନି। ନିଶ୍ଚୟ କାଲି ଫୁଟିବ। ମୁଁ ଏବେ ଘରକୁ ଯାଏ। ସେପଟେ କୁନି ଫୁଲ ଗଛ ଆଣି ନିଜ ଅଗଣାରେ ଲଗେଇଲା। କିଛି ଦିନରେ ହିଁ ତା ଗଛ ବଡ଼ ହେଇ ସେଥିରେ ଫୁଲ ଫୁଟିଲା। ତା ଦେଖି ଅନେକ ପ୍ରଜାପତି ସେ ଫୁଲ ବଗିଚାକୁ ଆସିଲେ। ଆରେ, ତମେ ସମସ୍ତେ ଏଠି? କ'ଣ ଆଉ କହିବୁ ସାଙ୍ଗ, ରାଜକୁମାରୀ ତାଙ୍କ ବଗିଚାରୁ ଆମକୁ ବାହାର କରି ଦେଇଛନ୍ତି। ତମେ ମାନେ ଆଉ ମନ ଦୁଃଖ କରନି, ଆଜିଠୁ ତମେ ମାନେ ମୋ ବଗିଚାରେ ରୁହ। ମୁଁ ପ୍ରତିଦିନ ତମ ମାନଙ୍କ ସହ ଖେଳିବି। ମାରେ, କ'ଣ ହେଇଛି ତୋର? ତୁ ଏମିତି ମନ ଦୁଃଖ କରି ବାହାରୁ ଆସିଲୁ ଯେ? କ'ଣ ହେଇଛି ତୋର, ମତେ କହ। ମୁଁ ତ କଷ୍ଟ ଦେଖିପାରିବିନି। ବାପା, କିଛି ଦିନ ହେବ ମୋ ବଗିଚାରେ ଫୁଲ ଫୁଟୁନି। ଏମିତି କାହିଁକି ହେଉଛି ମୁଁ କିଛି ବୁଝିପାରୁନି। କ୍ଷମା କରିବେ ରାଜକୁମାରୀ, ଏଥିପାଇଁ କେବଳ ଆପଣ ଦାୟୀ। ଆପଣଙ୍କ ଭୁଲ ପାଇଁ ହିଁ ଆଜି ବଗିଚାର ଏମିତି ଅବସ୍ଥା ହେଇଛି। ଆପଣ ଯଦି ପ୍ରଜାପତି ମାନଙ୍କୁ ବଗିଚାରୁ ତଡ଼ି ନଥାନ୍ତେ, ଫୁଲ ଗଛ ଗୁଡାକ ଏମିତି ଶୁଖି ନଥାନ୍ତା। ପ୍ରକୃତିର ଗୋଟେ ନିୟମ ଅଛି, ଯିଏ ପ୍ରକୃତିର ନିୟମ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯାଏ, କ୍ଷତି ତାର ହିଁ ହୁଏ। ଚୁପ୍ କର ମନ୍ତ୍ରୀ, ମୋ ଝିଅ ଏତେ ମନ ଦୁଃଖରେ ଅଛି, ଆଉ ତୁମେ ତାକୁ ଏମିତି କଥା କହୁଛ? ବାପା, ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ରାଗନି,
ସେ ଠିକ କହିଛନ୍ତି। ମୋ ଅହଙ୍କାରରେ ଅନ୍ଧ ହେଇଯାଇଥିଲି। ମନ୍ତ୍ରୀ, ମୋ ଭୁଲ ବୁଝିପାରୁଛି। ଦୟାକରି ମତେ କୁହନ୍ତୁ, ମୁଁ କେମିତି ମୋ ବଗିଚାକୁ ଠିକ କରିବି? ଆପଣ ପୁଣି ଥରେ ସେ ପ୍ରଜାପତି ମାନଙ୍କୁ ଫେରେଇ ଆଣନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ଫୁଲ ବଗିଚା ପୂର୍ବ ଭଳି ହେଇଯିବ। ତେବେ ଠିକ ଅଛି ମନ୍ତ୍ରୀ, ଏବେ ହିଁ ଯାଅ ଆଉ ସେ ପ୍ରଜାପତି ମାନଙ୍କୁ ଖୋଜି ଆଣ। ଏମିତି ମନ୍ତ୍ରୀ ଚାରିଆଡେ ପ୍ରଜାପତି ମାନଙ୍କୁ ଖୋଜିଲା। ଖୋଜୁ ଖୋଜୁ ସେ କୁନି ଘରେ ପ୍ରଜାପତି ମାନଙ୍କୁ ପାଇଗଲା। ରାଜକୁମାରୀ ନିଜ ଭୁଲ ବୁଝି ସାରିଲେଣି। ପ୍ରଜାପତି ଦଳ, ତମେ ମାନେ ଏବେ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ତାଙ୍କ ବଗିଚାକୁ ଚାଲ। ନା, ଆମେ ଆମ ସାଙ୍ଗକୁ ଛାଡି କୁଆଡେ ବି ଯିବୁନି। କୋନି, ତୁ ଟିକେ ପ୍ରଜାପତି ମାନଙ୍କୁ ବୁଝା, ସେମାନେ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଯାଆନ୍ତୁ। ଆଉ ତୁ ଯେବେ ବି ଚାହିଁବୁ ରାଜକୁମାରୀଙ୍କ ବଗିଚାକୁ ଆସିପାରିବୁ। ନିଜ ବଗିଚାର ଅବସ୍ଥା ଦେଖି ରାଜକୁମାରୀ ନିଜ ଭୁଲ ବୁଝି ସାରିଲେଣି। ତୁ ଟିକେ ପ୍ରଜାପତି ମାନଙ୍କୁ ବୁଝା, ସେମାନେ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଯାଆନ୍ତୁ। ଆଚ୍ଛା ଠିକ ଅଛି ସାଙ୍ଗମାନେ, ଏବେ ତମେ ମାନେ ସେଠାକୁ ଯାଅ। ମୁଁ ବି ତମ ମାନଙ୍କୁ ଦେଖା କରିବାକୁ ଯିବି। ଆଉ ଯେବେ ବି ତମ ମାନଙ୍କର ମନ ହେବ ମୋ ବଗିଚାକୁ ବୁଲିବା ପାଇଁ ଚାଲି ଆସିବ। ରାଜକୁମାରୀ ନିଜ ଭୁଲ ବୁଝି ସାରିଲେଣି, ଏବେ ତାଙ୍କୁ କ୍ଷମା କରିଦିଅ। ସାଙ୍ଗ, ସତରେ ତୁ ବହୁତ ଭଲ। ଆମେ ଏବେ ସେଠାକୁ ଯାଉଛୁ। ଯେମିତି ପ୍ରଜାପତି ମାନେ ବଗିଚାକୁ ଫେରି ଆସିଲେ, ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସବୁ ଗଛ ପୂର୍ବ ଭଳି ହେଇଗଲେ। ଦେଖ ଭଉଣୀ, ଆମ ସାଙ୍ଗମାନେ ଫେରି ଆସିଛନ୍ତି। ହଁ ଠିକ କହିଲୁ ଭଉଣୀ, ଏବେ ଆମେ ତାଙ୍କ ସହ ଖେଳିବା ଆଉ ଅନେକ ମଜା କରିବା। ବାଃ, ମୋ ବଗିଚାଟି ପୁଣି ଥରେ ପୂର୍ବ ଭଳି ହେଇଗଲା। କୋନି, ତତେ ଅନେକ ଅନେକ ଧନ୍ୟବାଦ। ଏସବୁ ସମ୍ଭବ ତୋ ପାଇଁ ହେଇଛି। ମୁଁ ଆଉ କେବେ ବି ଅହଙ୍କାର କରିବିନି। ଆଜିଠୁ ଆମେ ସାଙ୍ଗ ହେଇ ଏ ବଗିଚାରେ ଖେଳିବା। ସେଦିନ ପରଠାରୁ ଚିଲଛୁଆ ଆଉ କୁନି ସାଙ୍ଗ ହେଇ ପ୍ରତିଦିନ ସେ ବଗିଚାରେ ଖେଳୁଥିଲେ। ଆରେ ଚଢ଼େଇ, ତୁ ବଜାରକୁ ଯାଉଛୁ କି? ରହ ରହ, ମୁଁ ବି ଯିବି। ଜଲ୍ଦି ଆସ ମିଟୁ, ମୋ ଝିଅକୁ ଭାରି ଭୋକ ଲାଗିଲାଣି। ସଉଦା କିଣି ଘରକୁ ଗଲେ ମୁଁ ପୁଣି ରୋଷେଇ କରିବି। ଆରେ ମୁଁ ବେଶୀ ଜିନିଷ କିଣିବିନି, ଏଇ ଗୋଟେ ଲିପଷ୍ଟିକ୍ କିଣିବି। ମୁଁ ଶୁଣିଲି ବଜାରରେ ଗୋଟେ ଭଲ ଲିପଷ୍ଟିକ୍ ଦୋକାନ ଖୋଲିଛି। ଚାଲେ ଆଗ ସେ ଦୋକାନକୁ ଯିବା, ତାପରେ ଆମେ ସଉଦା କିଣିବା। ପାରା ଭାଇ, ମତେ ଗୋଟେ ଭଲ ଲିପଷ୍ଟିକ୍ ଦିଅ। ମୁଁ ସବୁ ଜିନିଷ ଭଲ ରଖେ। ଏଇ ନେ ତ ଲିପଷ୍ଟିକ୍। ଏ ଲିପଷ୍ଟିକ୍ ର ରଙ୍ଗ ଭାରି ଭଲ। ଆଚ୍ଛା ଠିକ ଅଛି, ଏଇ ନିଅ ତୁମ ଟଙ୍କା। ଚାଲ ଚଢ଼େଇ, ଏବେ ଆମେ ସଉଦା ଦୋକାନକୁ ଯିବା। ଏମିତି କଥା ହେଇ ସେମାନେ ସଉଦା କିଣିବାକୁ ଗଲେ। ତାପରେ ନିଜ ନିଜ ଘରକୁ ଫେରିଗଲେ। କାଉ ଦୂରରୁ ମିଟୁର ଲିପଷ୍ଟିକ୍ ଦେଖୁଥିଲା। ଆରେ ବାଃ, ମିଟୁର ଲିପଷ୍ଟିକ୍ ଟା କେତେ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି। ମତେ ବି ଲିପଷ୍ଟିକ୍ ଲଗେଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେଲାଣି। ଯାଏ ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ କହି ମୋ ପାଇଁ ବି ଗୋଟେ ଲିପଷ୍ଟିକ୍ ଅଣା କରାଏ। ଆରେ ଶୁଣ ନା, ମୋ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଲିପଷ୍ଟିକ୍ ଆଣିଦିଅ। ମିଟୁ ନା କେତେ ବଢିଆ ଲିପଷ୍ଟିକ୍ କିଣି ଆଣିଛି। ତାର ଦେଖିକି ତ ମତେ ବି ଲିପଷ୍ଟିକ୍ ଲଗେଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେଲାଣି। ଲିପଷ୍ଟିକ୍ କିଣିବା ପାଇଁ ମୋ ପାଖରେ ଏବେ ଟଙ୍କା ନାହିଁ। ମୁଁ ଗୋଟେ କାମ କରେ, ମିଟୁର ଲିପଷ୍ଟିକ୍ ଟାକୁ ହିଁ ମୁଁ ଚୋରି କରି ତୋ ପାଇଁ ଆଣିଦିଏ। ତୁମେ ଯେମିତି ଯାହା କରୁଛ ପଛେ କର, ମତେ ଆଜି ଲିପଷ୍ଟିକ୍ ଆଣିଦିଅ, ନହେଲେ ମୁଁ ଆଉ ତୁମ ଘରେ ରହିବିନି। ଆରେ ମିଟୁ, ତତେ ଏବେ ହିଁ ଚଢ଼େଇ ତା ଘରକୁ ଡାକିଛି। ସେ ତତେ ଗୋଟେ ଜରୁରୀ କଥା କହିବ କହୁଥିଲା। ସତରେ ନା କଣ କାଉ ଭାଇ? ମୁଁ ଏବେ ଚଢ଼େଇ ପାଖକୁ ଯାଉଛି। ତାପରେ ମିଟୁ ଶୀଘ୍ର ଚଢ଼େଇର ଘରକୁ ଗଲା। ସେହି ସୁଯୋଗରେ କାଉ ତା ଘରେ ଥିବା ଲିପଷ୍ଟିକ୍ ଚୋରି କରି ନେଲା। କାଉ ଘରକୁ ଫେରିବା ସମୟରେ ଚଢ଼େଇ ସହ ତାର ଦେଖା ହେଲା। କାଉ ଭାଇ, ତୁମେ ବି କଣ ଲିପଷ୍ଟିକ୍ କିଣିଛ? ହଁ ଚଢ଼େଇ, ମୁଁ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଲିପଷ୍ଟିକ୍ କିଣିକି ନେଉଛି। ଆଚ୍ଛା, ମୁଁ ଏବେ ଘରକୁ ଯାଏ। ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ମତେ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିବ। ଆଣ୍ଟି, ମା ତ ଘରେ ନାହାନ୍ତି। ତୁମେ ମାଙ୍କୁ କଣ କହିବ ମତେ କହିଦିଅ। ମା ଫେରିଲେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କହିଦେବି। କଣ କହିବୁ ରେ ମା ମତେ? ଚଢ଼େଇ, ତୁ ଆସିଗଲୁ। ମୁଁ ତତେ ହିଁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲି। ତୁ କଣ ମତେ ଜରୁରୀ କଥା କହିବି ପରା? କାଉ ଭାଇ ମତେ କଥା କହିଲେ, ମୁଁ ଶୀଘ୍ର ତୋ ପାଖକୁ ଚାଲି ଆସିଲି। ଏସବୁ ତୁ କଣ କହୁଛୁ ମିଟୁ? ମୁଁ ତତେ କାହିଁକି ଡାକିବି? କାଉ ତତେ ମିଛ କହିଛି। ଓ, ଏବେ ବୁଝିଲି। ମୁଁ ଘରକୁ ଫେରିଲା ବେଳେ କାଉ ହାତରେ ଲିପଷ୍ଟିକ୍ ଦେଖିଥିଲି।
ସେ ନିଶ୍ଚୟ ତ ଲିପଷ୍ଟିକ ଚୋରି କରିବା ପାଇଁ ତତେ ମିଛ କଥା କହିଛି। ଯା ଆଗ ଘରେ ଦେଖିବୁ ତ ଘରେ ଲିପଷ୍ଟିକ ଅଛି କି ନାହିଁ। ତାପରେ ମିଟୁ ତା ଘରକୁ ଗଲା ଆଉ ଦେଖିଲା ଘରେ ତ ଲିପଷ୍ଟିକ ନାହିଁ। ସେ ତୁରନ୍ତ କାଉ ପାଖକୁ ଗଲା। କାଉ ଭାଇ, ତୁମେ ଏତେ ବଡ ଚୋର, ମତେ ମିଛ କହି ମୋ ଘରୁ ଲିପଷ୍ଟିକ ଚୋରି କରି ନେଇ ଆସିଲ। ଭଲରେ ମତେ ମୋ ଲିପଷ୍ଟିକ ଫେରେଇ ଦିଅ। ଏ ତୁ କଣ କହୁଛୁ? ନା ନା, ମୁଁ ତ ଲିପଷ୍ଟିକ ଚୋରି କରିନି। ତୁ ଏଠୁ ଚାଲି ଯା। ଚଢେଇ ଦେଖିଛି ତୁମେ ମୋ ଲିପଷ୍ଟିକ ନେଉଥିଲ। ମତେ ଭଲରେ ଭଲରେ ମୋ ଲିପଷ୍ଟିକ ଫେରାଅ, ନହେଲେ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଡାକି ଆଣିବି। ସେତେବେଳେ ପୁରା ଜଙ୍ଗଲବାସୀ ଜାଣିଯିବେ ତୁମେ ଗୋଟେ ଚୋର। ନା ନା ମିଟୁ, ଏମିତି କରନି। ମୋର ଭୁଲ ହେଇଗଲା। ରହ, ମୁଁ ଏବେ ତ ଲିପଷ୍ଟିକ ଆଣି ଦଉଛି। କାଉ ଭୟରେ ମିଟୁକୁ ତା ଲିପଷ୍ଟିକ ଫେରେଇ ଦେଲା। ମିଟୁ ଖୁସିରେ ନିଜ ଘରକୁ ଫେରିଗଲା। ନେଇଗଲା ମିଟୁ, ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଲିପଷ୍ଟିକଟାକୁ ନେଇଗଲା। ମୁଁ ଥରେ ବି ସେ ଲିପଷ୍ଟିକ ଲଗେଇ ନଥିଲି। ସବୁ ହେଇଛି ସେ ଚଢେଇ ପାଇଁ। ଚଢେଇ ଯଦି ମିଟୁକୁ କହିନଥାନ୍ତା, ମିଟୁ କେବେ ବି ଜାଣିପାରି ନଥାନ୍ତା ମୁଁ ତା ଲିପଷ୍ଟିକ ଚୋରି କରିଛି। ଚାଲ ଗୋଟେ କାମ କରିବା, ଚିଲ ସହ କଥା ହେଇ ସେ ଚଢେଇକୁ ମାଡ଼ ଖୁଏଇବା। ଚଢେଇ ମାଡ଼ ଖାଇଲେ ମତେ ବି ଖୁସି ଲାଗିବ। ଚିଲ ଦିଦି, ଜାଣିଛ ଚଢେଇ ତୁମକୁ ଅନେକ ଗାଳି ଦେଉଛି। ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ସେ ତୁମ ନାଁରେ ଖରାପ କଥା କହୁଛି। ସେ କହୁଛି ସୁଯୋଗ ପାଇଲେ ସେ ତୁମକୁ ମାରିଦେବ। କଣ ହେଲା? ସେ ଛୋଟ ଚଢେଇର ଏତେ ସାହସ? ସେ ମୋ ନାଁରେ ଖରାପ କଥା କହୁଛି। ସେ ମତେ ମାରିଦେବ। ମୁଁ ତାକୁ ଛାଡ଼ିବିନି। ଆଜି ମୁଁ ତାକୁ ପିଟି ପିଟି ମାରିଦେବି। ଏମିତି କହି ଚିଲ ଚଢେଇର ଘରକୁ ଗଲା। ଦୁଇ କାଉ ଖୁସି ହେଇ ନିଜ ଘରକୁ ଫେରିଗଲେ। ଚଢେଇ, ଏ ଚଢେଇ, ବାହାରକୁ ଆସେ। ତୋର ଏତେ ସାହସ? ତୁ ମତେ ଗାଳି ଦେଇ ମତେ ମାରିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ? କାଉ ମାନେ ଏକଥା କହିନଥିଲେ ତ ମୁଁ ଜମା ବି ଏ ବିଷୟରେ ଜାଣିପାରି ନଥାନ୍ତି। ଓ, ମୁଁ କାଉର ଲିପଷ୍ଟିକ ଚୋରି କଥା ମିଟୁକୁ କହିଦେଲି ବୋଲି ସେ ଆଜି ମତେ ଚିଲ ପାଖରୁ ମାଡ଼ ଖୋଇବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ମତେ କିଛି ଗୋଟେ କରିବାକୁ ପଡିବ, ଯେମିତି ମୁଁ ଚିଲକୁ ଖୁସି କରିପାରିବି। ତାପରେ ଚଢେଇ କିଛି ଖିଚୁଡ଼ି ଧରି ବାହାରକୁ ଗଲା। ଚିଲ ଦିଦି, ତୁମେ ମୋ ଘରକୁ ଆସିଛ। ଆଜି ମୋର କେତେ ବଡ ଭାଗ୍ୟ। ମୁଁ ଶୁଣିଥିଲି କିଛି ଦିନ ତଳେ ତୁମ ଦେହ ଭାରି ଖରାପ ହେଇଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ମୁଁ ତୁମ ମନପସନ୍ଦର ଖିଚୁଡ଼ି ରାନ୍ଧି ତୁମ ଘରକୁ ନେଇ ଦେଇଥାନ୍ତି। ଭଲ ହେଲା, ତୁମ ସହ ଦେଖା ହେଇଗଲା। ଏଇ ନିଅ, ଖିଚୁଡ଼ି ଖାଇ ଦେଖ। କହିଲ ମୁଁ କେମିତି ରାନ୍ଧିଛି? ଏ କଣ? ମୁଁ ତ ଦେଖୁଛି ଚଢେଇ ମତେ ବହୁତ ଭଲ ପାଏ। ନହେଲେ କଣ ମୋ ପାଇଁ ଏମିତି ଖିଚୁଡ଼ି ରାନ୍ଧିଥାନ୍ତା? ହେଲେ ଚଢେଇ, କାଉ ମାନେ ମତେ କହିଲେ ଯେ ତୁ ମତେ ମାରିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ। ତୁ ଏ ଖିଚୁଡ଼ିରେ ବିଷ ମିଶେଇନୁ ତ? ନା ନା ଚିଲ ଦିଦି, ମୁଁ ଏ ଖିଚୁଡ଼ିରେ ବିଷ ମିଶେଇନି। ମତେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁନ ତ? ରୁହ, ମୁଁ ଏବେ ହିଁ ଖିଚୁଡ଼ି ଖାଇକି ତୁମକୁ ଦେଖାଉଛି। ଦେଖିଲ ଚିଲ ଦିଦି, ମୁଁ ଯଦି ଏ ଖିଚୁଡ଼ିରେ ବିଷ ମିଶେଇଥାନ୍ତି ତାହେଲେ କଣ ମୁଁ ନିଜେ ଖାଇଥାନ୍ତି? କାଉ ମାନେ ତୁମକୁ ହଇରାଣ କରିବା ପାଇଁ ହିଁ ମୋ ନାଁରେ ଏମିତି ମିଛ କଥା କହିଛନ୍ତି। କଣ ହେଲା? ସେ କାଉ ମାନଙ୍କର ଏତେ ସାହସ? ସେମାନେ ମତେ ହଇରାଣ କଲେ? ଦେ, ମତେ ଆଗ ସେ ଖିଚୁଡ଼ି ଦେ। ମୁଁ ଖିଚୁଡ଼ି ଖାଇସାରେ ତାପରେ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବି ଆଉ ସେମାନଙ୍କୁ ଉଚିତ ଶିକ୍ଷା ଦେବି। ଦୁଷ୍ଟ କାଉ ଦଳ, ମତେ ମିଛ କହି ହଇରାଣ କରୁଛ। ଏବେ ତମ ମାନଙ୍କୁ ମାରି ମାରି ମୁଁ ଜୀବନରୁ ମାରିଦେବି। ଆମର ଭୁଲ ହେଇଗଲା ଚିଲ ଦିଦି, ଦୟାକରି ଆମକୁ ଛାଡ଼ି ଦିଅ। ଆମେ ଆଉ କେବେ ବି ତୁମକୁ ମିଛ କଥା କହିବୁନି। ଠିକ ଅଛି, ଆଜି ମୁଁ ତମ ମାନଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଦଉଛି। ଆଉ ଦିନେ ଯଦି ଚଢେଇ ନାଁରେ ମିଛ କହିବ, ମୁଁ ତମ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ଜୀବନରୁ ମାରିଦେବି। ଯାହା ନାଁରେ ମିଛ କହୁଥିଲ, ଜାଣିଛ ସେ ମତେ କେତେ ଭଲ ପାଏ? କେତେ କଷ୍ଟ କରି ମୋ ପାଇଁ ଖିଚୁଡ଼ି ରାନ୍ଧି ମତେ ଖାଇବାକୁ ଦେଇଛି। ଏମିତି କହି ଚିଲ ସେଠାରୁ ଚାଲିଗଲା। ସେତେବେଳେ କାଉଛୁଆ ଘରକୁ ଆସିଲା। ସେ ବଦମାସ ଚଢେଇର ଏତେ ବୁଦ୍ଧି, ଏମିତି ଚିଲକୁ ସେ ନିଜ ଆଡକୁ କରିନେଲା। ଏବେ ମୁଁ ସେ ଚଢେଇର କଣ କରିବି? ମୋ ମୁଣ୍ଡରେ ତ କିଛି ବୁଦ୍ଧି ପଶୁନି। ମୁଣ୍ଡରେ ତ ଗୋବର ବୋହିଛ, ବୁଦ୍ଧି ପଶିବ କୁଆଡେ? ଏବେ ଆମେ ଆଉ କିଛି କରିବାନି। ଯାହା କରିବ ଆମ ଝିଅ କରିବ। ମାରି, ତୁ ସବୁ ତ ଶୁଣିଲୁ। ମୁଁ ଯେମିତି କହୁଛି ତୁ ସେମିତି କରିପାରିବୁ ତ? ଠିକ ଅଛି ମା, କୁହ ମୁଁ କଣ କରିବି? ଏବେ ନୁହଁ, ଆମେ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ସବୁ କାମ କରିବା। ତୁ ଖାଲି ସନ୍ଧ୍ୟା ହେବାକୁ ଅପେକ୍ଷା କର। ଏମିତି ସେମାନେ ଏକ ଦୁଷ୍ଟ ଯୋଜନା ବନେଇଲେ। ସନ୍ଧ୍ୟା ହେବା ପରେ କାଉର ସ୍ତ୍ରୀ ତା ଝିଅକୁ ଗୋଟେ ମଶାଲ ଦେଲା। କାଉ ଛୁଆ ସେ ମଶାଲ ଧରି ଚଢେଇ ଘରକୁ ଗଲା।
ତା ଘରେ ନିଆଁ ଲଗେଇବା ପାଇଁ। ରାସ୍ତାରେ ବହୁତ ଜୋରେ ପବନ ବହୁଥିଲା। କାଉ ଛୁଆ ଧରିଥିବା ମଶାଲର ନିଆଁ ଲିଭିଗଲା। ଏ କ'ଣ ନିଆଁ ଲିଭିଗଲା? ଏବେ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି? ଯାଏ ଘରୁ ପୁଣି ଥରେ ନିଆଁ ଧରି ଆସେ। ଏମିତି କହି କାଉ ଛୁଆ ଘରକୁ ଫେରୁଥିଲା। ରାସ୍ତା ପୁରାପୁରି ଅନ୍ଧାର ଥିଲା। କାଉ ଛୁଆ ଜାଣି ନପାରି ଗୋଟେ କୂଅ ଭିତରେ ପଡ଼ିଗଲା। ବାବା ବଞ୍ଚାଅ, ମତେ କେହି ବଞ୍ଚାଅ, ମୁଁ କୂଅ ଭିତରେ ପଡ଼ିଗଲି, ମତେ କେହି ବଞ୍ଚାଅ। ସେତେବେଳେ ସେ ରାସ୍ତାରେ ଚଢ଼େଇ ଯାଉଥିଲା। କାଉ ଛୁଆର ପାଟି ଶୁଣି ସେ ତା ପାଖକୁ ଗଲା। ଆରେ ଇଏ ତ କାଉ ଛୁଆର ପାଟି, ସେ କୂଅ ଭିତରେ କେମିତି ପଡ଼ିଲା? ଚିକି, ତୁ କୂଅରେ କେମିତି ପଡ଼ିଲୁ? ଆଣ୍ଟି, ମତେ ଆଗ ବଞ୍ଚାଅ, ପରେ ମୁଁ ତୁମକୁ ସବୁ କଥା କହିବି। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା, ତୁ ଆଉ ଭୟ କରନି, ମୁଁ ଏବେ ହିଁ ତତେ ପାଣିରୁ ବାହାର କରୁଛି। ଆରେ ଚିକି, ତୁ ଏଠି କ'ଣ କରୁଛୁ? ଆମେ ତତେ ଗୋଟେ କାମ ଦେଇଥିଲୁ, ତୁ କ'ଣ ସେ କାମ କଲୁ? ରଖ ତୁମ କାମ, ତୁମେ ଦୁଇ ଜଣ ବହୁତ ଖରାପ। ତୁମ କଥା ମାନି ଅନ୍ୟର କ୍ଷତି କରିବାକୁ ଯାଇ ମୁଁ ନିଜେ ବିପଦରେ ପଡ଼ିଗଲି। ଏଇ ଯୋଉ କୂଅ ଦେଖୁଛ, ମୁଁ ଏବେ କୂଅ ଭିତରେ ପଡ଼ି ଯାଇଥିଲି। ଚଢ଼େଇ ଆଣ୍ଟି ମତେ କୂଅ ଭିତରୁ ବାହାର କଲେ। ଯାହାଙ୍କର ଘର ପୋଡ଼ିଦେବା ପାଇଁ ମତେ କହିଥିଲ, ସେ ହିଁ ଆଜି ମୋର ଜୀବନ ରକ୍ଷା କଲେ। ବାପା ଚଢ଼େଇ, ଆମର ବହୁତ ବଡ଼ ଭୁଲ ହେଇଗଲା। ତୁ ଆମର ଶତ୍ରୁ ହେଇବି ଆମ ଝିଅର ଜୀବନ ରକ୍ଷା କଲୁ। ଆମକୁ ଏଇ ଥରକ କ୍ଷମା କରିଦେ ଚଢ଼େଇ। ଆଉ ଦିନେ ବି ଆମେ ତୋର କ୍ଷତି କରିବା କଥା ଚିନ୍ତା କରିବୁନି। ବିପଦ ସମୟରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ଉଚିତ, ସେ ଶତ୍ରୁ ହେଉ କି ମିତ୍ର ହେଉ, କାରଣ କେତେବେଳେ କିଏ ବିପଦରେ ପଡ଼ିବ କେହି କହିପାରିବେନି। ସେଥିପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ମିଳିମିଶି ରହିବା ଉଚିତ। ହଁ ଚଢ଼େଇ, ତୁ ଠିକ କହିଲୁ। ମୁଁ ଆଉ ଦିନେ ବି କାହା ସହ ଝଗଡ଼ା ନ କରି ସମସ୍ତଙ୍କ ସହ ମିଳିମିଶି ରହିବି। ସେଦିନ ପରଠାରୁ କାଉମାନେ ପୁରାପୁରି ବଦଳି ଗଲେ, ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହ ମିଳିମିଶି ରହିଲେ। ଏଇ ତ ଆଗରେ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦରୀ ଚଢ଼େଇ ବସିଛି। ମତେ ମୋ ଶିକାର ମିଳିଗଲା। ମୁଁ ତାକୁ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇଯିବି ମୁଁ ତାକୁ। ଏମିତି କହି ରାକ୍ଷସୀ ସେ ଚଢ଼େଇକୁ ଧରି ନିଜ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇଗଲା। ପ୍ରତିଦିନ ସେ ରାକ୍ଷସୀ ଜଙ୍ଗଲରେ ବୁଲୁଥିଲା। ସେ ସୁନ୍ଦରୀ ଚଢ଼େଇମାନଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ନିଜ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇ ଯାଉଥିଲା। ମୁଁ କଳା ରଙ୍ଗ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଦେଲି, ଏବେ ମୁଁ ରାନୀ ପାଖକୁ ଯାଏ। ଏମିତି କହି ସେ ତାଲା ଖୋଲି ରାନୀ ପାଖକୁ ଗଲା। ହେଲେ ଘର ଭିତରେ ରାନୀ ନଥିଲା। ମିଟୁ ଖୁବ୍ ଡରିଗଲା, ଆଉ ସେ ଶୀଘ୍ର ମୁଖ୍ୟ ଚଢ଼େଇ ପାଖକୁ ଗଲା। ମୁଖିଆ ଆଜ୍ଞା, ରାନୀ ଘରେ ନାହିଁ, ସେ ବୋଧେ କୁଆଡେ ଯାଇଛି। ଏ କ'ଣ ସର୍ବନାଶ ହେଇଗଲା? ମୁଁ ରାନୀକୁ ବାରମ୍ବାର ମନା କରିଥିଲି ଏକୁଟିଆ ବାହାରକୁ ଯିବୁନି, ହେଲେ ସେ ଜମା ବି ମୋ କଥା ଶୁଣେନି। ଏବେ ଆମ ଝିଅର କ'ଣ ହେବ? ତୁ ଜମା ବି ଚିନ୍ତା କରନି, ଆମ ଝିଅର କିଛି ବି ହେବନି। ମିଟୁ, ତୁ ଶୀଘ୍ର ଯା, ରାନୀକୁ ଖୋଜିବୁ, ସେ ବେଶୀ ଦୂରକୁ ଯାଇ ନଥିବ। ଆଜ୍ଞା ବାବୁ, ମୁଁ ଏବେ ଯାଉଛି। ଏମିତି କହି ମିଟୁ ରାନୀ ଚଢ଼େଇକୁ ଖୋଜିବା ପାଇଁ ବାହାରିଗଲା। ସେପଟେ ରାନୀ ଚଢ଼େଇ ଗୋଟେ ଝରଣା କୂଳରେ ବସି ଗୀତ ଗାଉଥିଲା। ଏ ଜଙ୍ଗଲ ଝରଣା ସବୁ କିଛି କେତେ ସୁନ୍ଦର। ଏତେ ଦିନ ପରେ ବାହାରକୁ ଆସି ମତେ ଭାରି ଭଲ ଲାଗୁଛି। ଏଠାରୁ ଯିବାକୁ ଜମା ଇଚ୍ଛା ହେଉନି। ଜାଣିନି ବାପା ମା କ'ଣ ପାଇଁ ଯେ ମତେ ସବୁବେଳେ ଘରେ ବନ୍ଦୀ କରି ରଖନ୍ତି। ଏବେ ମୁଁ ଘରକୁ ଯାଏ, ନହେଲେ ବାପା ମା ବ୍ୟସ୍ତ ହେଇ ମତେ ଖୋଜିବେ। ଏମିତି କହି ଚଢ଼େଇ ଘରକୁ ଫେରୁଥିଲା। ରାସ୍ତାରେ ସେ ଯାହା ଦେଖିଲା ତା ଦେଖି ସେ ଅନେକ ଡରିଗଲା। ନା ନା, ମତେ ନିଜ ସାଙ୍ଗରେ ନିଅନି, ମତେ ଛାଡ଼ି ଦିଅ। ମୁଁ ତମର କ'ଣ କ୍ଷତି କରିଛି? ତୁ ମୋର କିଛି କ୍ଷତି କରିନୁ ସତ, ହେଲେ ତୁ ସୁନ୍ଦର ହେଇ ଭୁଲ କରିଛୁ। ତୋ ଭଳି ସୁନ୍ଦରୀ ଚଢ଼େଇକୁ ମୁଁ ଛାଡ଼ିବିନି, ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇଯିବି। ଇଏ କେମିତିକା ରାକ୍ଷସୀ? ଆଉ ଇଏ ଆମ ଜଙ୍ଗଲକୁ କେମିତି ଆସିଲା? କିଏ ମତେ ଧରିଲ? ମତେ ଛାଡ଼ି ଦିଅ। ଭୟ କରନି ରାନୀ ମା, ମୁଁ ମିଟୁ ଅଙ୍କଲ। ମିଟୁ ଅଙ୍କଲ, ତୁମେ ଏଠାକୁ କେମିତି ଆସିଲ? ରାନୀ ମା, ତୁମକୁ ଘରେ ନ ପାଇ ତୁମ ବାପା ମା ଅନେକ ବ୍ୟସ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି। ଶୀଘ୍ର ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଘରକୁ ଚାଲ। ତାପରେ ରାନୀ ଚଢ଼େଇ ମିଟୁ ସାଙ୍ଗରେ ଘରକୁ ଗଲା। ସେ ତାର ବାପା ମାକୁ ସବୁ ଘଟଣା କହିଲା।
ଏବେ ଜାଣିଲୁ ମା ମୁଁ କଣ ପାଇଁ ତତେ ଏକୁଟିଆ ବାହାରକୁ ଯିବାକୁ ମନା କରେ। ମତେ କ୍ଷମା କରିଦିଅ ମା, ମୋର ଭୁଲ ହେଇଗଲା। ଆଜି ପରଠୁ ମୁଁ ତୁମର ସବୁ କଥା ମାନିବି। ଜଣା ନାହିଁ ସେ ରାକ୍ଷସୀ କେମିତି ଆମ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଆସିଲା। ସେ ଯେବେଠୁ ଆମ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଆସିଲାଣି ସୁନ୍ଦରୀ ଚଢ଼େଇମାନଙ୍କୁ ଧରି ନିଜ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇଯାଉଛି। ଯେତେ ଖୋଜିଲେ ବି ଆମେ ସେମାନଙ୍କୁ ପାଉନୁ। ମାରେ ତୁ ଏବେ ଘର ଭିତରକୁ ଯା, ଆଉ କେବେ ବି ଏକୁଟିଆ ବାହାରକୁ ଯିବୁନି। ଯଦି ବି ଯିବୁ ମୁହଁରେ କଳା ରଙ୍ଗ ଲଗେଇକି ଯିବୁ, ଯେମିତି ସେ ରାକ୍ଷସୀ ତତେ ଅସୁନ୍ଦର ଭାବି ଛାଡ଼ିଦେବ। ଏମିତି ଦିନ ବିତି ଚାଲିଲା। ରାକ୍ଷସୀ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଗୋଟେ ନା ଗୋଟେ ଚଢ଼େଇକୁ ଧରି ନେଇ ଯାଉଥିଲା। ଧୀରେ ଧୀରେ ଜଙ୍ଗଲରେ ଚଢ଼େଇ କମିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଏସବୁ ଦେଖି ଅନ୍ୟ ଚଢ଼େଇମାନେ ଚିନ୍ତାରେ ପଡ଼ିଗଲେ। ମୋକିଆ ଆଜ୍ଞା କିଛି କରନ୍ତୁ, ଏମିତି ଆଉ କେତେ ଦିନ ଚାଲିବ? ସେ ରାକ୍ଷସୀ ଆମ ପରିବାରରୁ କାହାକୁ ନା କାହାକୁ ନେଇଯାଇଛି। ସେ ରାକ୍ଷସୀକୁ ମାରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଅନେକ ଚେଷ୍ଟା କଲିଣି, କିନ୍ତୁ ଯାହା କଲେ ବି ରାକ୍ଷସୀ ଧରା ଦେଉନି। କେହି ବି ରାକ୍ଷସୀ ବିଷୟରେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ଏବେ ତମେ ମାନେ ହିଁ କୁହ, ମୁଁ ଏ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କେମିତି କରିବି? ନା ନା ଆମେ କିଛି ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁନୁ। ଆପଣଙ୍କୁ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିବାକୁ ହିଁ ପଡ଼ିବ। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା, ତମେ ମାନେ ଶାନ୍ତ ହୁଅ, ମୁଁ ଦେଖୁଛି ମୁଁ କଣ କରିପାରିବି। ଏମିତି ବେଶ କିଛି ଦିନ ବିତିଗଲା। କେହି ବି ରାକ୍ଷସୀର କିଛି କ୍ଷତି କରିପାରିଲେନି। ଗୋଟେ ଦିନ, ଅନେକ ଦିନରୁ ମୁଁ ବାହାରକୁ ଯାଇନି। ବାହାରର ପରିବେଶ ଦେଖିବାକୁ ମତେ ଭାରି ଇଚ୍ଛା ହଉଛି। ଯାଏ ମୁହଁରେ କଳା ରଙ୍ଗ ଲଗେଇ ଝରଣା ପାଖରେ ଟିକେ ବୁଲି ଆସେ। ବାହାରର ପରିବେଶକୁ ଆସି ମତେ ଭାରି ଭଲ ଲାଗିଲା। ଅନେକ ସମୟ ତ ଏଠି ବସିଲିଣି, ଏବେ ମୁଁ ମୋ ଘରକୁ ଯାଏ। ଏମିତି କହି ଚଢ଼େଇ ଘରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ବାହାରିଲା। ହଠାତ୍ ସେହି ସମୟରେ ଜୋରେ ବର୍ଷା ହେଲା। ଚଢ଼େଇ ମାଖିଥିବା କଳା ରଙ୍ଗ ବର୍ଷା ପାଣିରେ ଧୋଇ ହେଇଗଲା। ହେଲେ ଏକଥା ରାନୀ ଚଢ଼େଇ ଜମା ବି ଜାଣିପାରିଲାନି। ଏହି ଜଙ୍ଗଲରେ କଣ ଆଉ ସୁନ୍ଦରୀ ଚଢ଼େଇ ନାହାନ୍ତି? ଅନେକ ଦିନ ହେଲାଣି ମୁଁ ଗୋଟେ ବି ସୁନ୍ଦରୀ ଚଢ଼େଇ ପାଇନି। ଏବେ ମୁଁ କାହାକୁ ନେବି? ଆରେ ଏଇ ତ ଆଗରେ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦରୀ ଚଢ଼େଇ ବର୍ଷାରେ ଭିଜୁଛି। ମୁଁ ଆଜି ତାକୁ ଧରି ନେଇଯାଏ। ମୋକିଆ ଆଜ୍ଞା ସର୍ବନାଶ ହେଇଗଲା। ରାକ୍ଷସୀ ରାନୀ ମାକୁ ଧରି ନେଇଗଲା। ନା, ଏମିତି ହେଇପାରିବନି। ମୋ ଝିଅକୁ ଫେରେଇ ଆଣ। ସେପଟେ ରାକ୍ଷସୀ ଚଢ଼େଇକୁ ଧରି ନିଜ ରାଜ୍ୟକୁ ଆସିଲା, ଆଉ ତାକୁ ଗୋଟେ ଘରେ ବନ୍ଦୀ କରି ରଖିଲା। ତୁମେ କାହିଁକି ସୁନ୍ଦରୀ ଚଢ଼େଇ ମାନଙ୍କୁ ଧରି ନେଇ ଆସୁଛ? କିଏ ତୁମେ? ଏସବୁ କରିକି ତୁମକୁ କଣ ଲାଭ ମିଳିବ? ମୁଁ ହେଉଛି ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ରାକ୍ଷସୀ। ସବୁ ସୁନ୍ଦରୀ ଚଢ଼େଇ ମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ବନ୍ଦୀ କରି ରଖିଛି। କଣ ପାଇଁ ଜାଣିଛୁ? ତ ସହ ସବୁ ସୁନ୍ଦରୀ ଚଢ଼େଇଙ୍କୁ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ରାତିରେ ମାରିଲେ ମୁଁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହେବା ସହ ଅନେକ ସୁନ୍ଦରୀ ହେଇଯିବି। କାଲି ହେଉଛି ସେ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ରାତି। ତୁ ଖାଲି ଆଉ ଗୋଟେ ଦିନ ଅପେକ୍ଷା କର, ମୁଁ ତତେ ମାରିବି। ଏବେ ତୁ ଏଇଠି ବନ୍ଦୀ ହେଇ ରହ। ଏମିତି କହି ରାକ୍ଷସୀ ସେଠାରୁ ଚାଲିଗଲା। ରାନୀ କେମିତି ସେ ଘରୁ ବାହାରିବ ଚିନ୍ତା କରୁଥିଲା। ସେହି ସମୟରେ ସେ ଘରକୁ ଜଗିଥିବା ଗୋଟେ ଚଢ଼େଇ ଉପରେ ତାର ନଜର ପଡ଼ିଲା। ରାନୀ ସେ ଚଢ଼େଇ ପାଖକୁ ଗଲା। ଆରେ ର ତୁ କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛୁ? ରାକ୍ଷସୀ ମା ତତେ ଏଠୁ ବାହାରିବାକୁ ମନା କରିଛନ୍ତି। ଯା ଯା, ନିଜ ଜାଗାକୁ ଫେରିଯା। ମୁଁ ବହୁତ ଦୁର୍ବଳ। ମୁଁ କଣ ରାକ୍ଷସୀ ମାଙ୍କ ସହ ଲଢ଼େଇ କରି ପାରିବି? କାଲି ରାକ୍ଷସୀ ମା ମତେ ମାରିଦେବେ। ମୋର ଗୋଟେ ଶେଷ ଇଚ୍ଛା ପୂରା କରିଦିଅ। ମୁଁ ଜାଣି ତୁମେ ବହୁତ ଭଲ, ଦୟାକରି ମୋର ଗୋଟିଏ ଶେଷ ଇଚ୍ଛା ପୂରା କରିଦିଅ। ମୁଁ ଅଳ୍ପ ସମୟ ପାଇଁ ବାହାରକୁ ଯାଇ ବୁଲିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା, ଠିକ ଅଛି, ତୁ ଏବେ ଯା, ହେଲେ ଶୀଘ୍ର ଫେରି ଆସିବୁ। ତାପରେ ରାନୀ ସେ ଘରୁ ବାହାରି ଆସିଲା। ସେ ସେଠାରୁ ପଳେଇ ଯିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲା। ସେହି ସମୟରେ ସେ ଏକ ପଥରରେ ବାଜି ତଳେ ପଡ଼ିଗଲା। ମୋ ଗୋଡ଼! ଆରେ ଇଏ କେମିତିକା ଗଛ, ଆଉ ତାକୁ ଏମିତି ଘୋଡେଇକି କିଏ ରଖିଛି? ଏଇଟା ସେଇ ଗଛ ଯୋଉ ଗଛର ଫୁଲ ଖାଇଲେ ରାକ୍ଷସୀ ମରିଯିବ। କିଏ ତୁମେ? ଆଉ କଣ୍ଟା ଗଛ ହେଇ ତୁମେ କଥା କେମିତି କହୁଛ? ରାନୀ, ମତେ କଣ ତୁ ଚିହ୍ନି ପାରୁନୁ? ମୁଁ ତ ସାଙ୍ଗ। ରାକ୍ଷସୀ ଆମକୁ ଧରି ଆଣି କଣ୍ଟା ଗଛ କରି ଏଠି ରଖିଛି। କାଲି ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ରାତିରେ ସିଏ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମାରିବ। ରାନୀ କିଛି କର, ଆମକୁ ବଞ୍ଚା। ଚିନ୍ତା କରନି ସାଙ୍ଗ, ଯେମିତି ବି ହେଉ ଆମେ ସେ ରାକ୍ଷସୀକୁ ମାରିବା।
এই ଫୁଲ ନେଇ ମୁଁ ଯଦି ଏମିତି ରାକ୍ଷସୀକୁ ଦେବି ସେ ଜମା ବି ଖାଇବନି। ମତେ କିଛି ଉପାୟ ବାହାର କରିବାକୁ ହେବ। ଆଚ୍ଛା, ସେ ରାକ୍ଷସୀର ରୋଷେଇ ଘର କୋଉଠି କହିପାରିବୁ? ଏଇ ଯୋଉ ଆଗରେ ଘର ଅଛି ସେଇଟା ରାକ୍ଷସୀର ରୋଷେଇ ଘର। ତୁ ଯଦି କିଛି କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ ଶୀଘ୍ର କର, ରାକ୍ଷସୀ ଏବେ ଘରେ ନାହିଁ। ହଁ ହଁ, ମୁଁ ଏବେ ହିଁ ସେ କାମ କରୁଛି। ତାପରେ ଚଢ଼େଇ କିଛି ବିଷାକ୍ତ ଫୁଲ ତୋଳି ସେସବୁ ଧରି ରାକ୍ଷସୀର ରୋଷେଇ ଘରକୁ ଗଲା। ସେ ରାକ୍ଷସୀ ପାଇଁ ଗୋଟେ କେକ୍ ତିଆରି କଲା, ଆଉ ସେ କେକ୍ରେ ବିଷ ମିଶାଇଲା। ତାପରେ ସେ ସେଇ କେକ୍ ଧରି ରାକ୍ଷସୀ ପାଖକୁ ଗଲା। ଏବେ ମୁଁ ତତେ ମାରିବି। ଆରେ ଏଇଟା ତୁ କଣ ଧରିଛୁ? ଏଇଟା ହଉଛି ଗୋଟେ ଗୋଲାପୀ କେକ୍। ଏଇ କେକ୍ ଖାଇ ଆମେ ସବୁ ଚଢ଼େଇ ସୁନ୍ଦରୀ ହେଇଛୁ। ମୁଁ ତୁମକୁ ସୁନ୍ଦରୀ କରିବା ପାଇଁ ହିଁ ଏଇ କେକ୍ ବନେଇଛି। ନିଅ, ଏଇ କେକ୍ ଖାଇ ସୁନ୍ଦରୀ ହୁଅ। ତୁମେ ଯେତେବେଳେ ସୁନ୍ଦରୀ ହେଇଯିବ ଦୟାକରି ମତେ ମାରିବନି, ମତେ ଛାଡ଼ିଦେବ। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା, ଠିକ ଅଛି। ତୋ କଥା ଯଦି ସତ ହେଇଥାଏ ମୁଁ ତତେ ଛାଡ଼ିଦେବି। ସୁନ୍ଦରୀ ହେବା ଲୋଭରେ ରାକ୍ଷସୀ ସେ କେକ୍ ଖାଇଦେଲା। ଯେମିତି ସେ ସେଇ କେକ୍ ଖାଇଲା ତା ଦେହରେ ନିଆଁ ଜଳିଲା। କିଛି ସମୟରେ ହିଁ ସେ ସେଇ ନିଆଁରେ ଜଳି ପାଉଁଶ ହେଇଗଲା। ରାକ୍ଷସୀ ମରିବା ପରେ ପରେ ସବୁ ଚଢ଼େଇ ମୁକ୍ତ ହେଇଗଲେ। ତାପରେ ସମସ୍ତେ ନିଜ ନିଜ ଘରକୁ ଫେରିଗଲେ। ରାନୀ ଚଢ଼େଇ ତା ବାପା ମାଆକୁ ସବୁ ଘଟଣା କହିଲା। ରାନୀର ବୁଦ୍ଧି ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ତାର ଅନେକ ପ୍ରଶଂସା କଲେ।